थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के समय हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अभी तक आराधना के द्वारा आपने हमें चलाया, धन्यवाद हो। इस समय वचन को हम ध्यान करने वाले हैं। कलीसिया में आए प्रत्येक जन से आप बात करिए, हम सबसे आप बात करिए प्रभु। आपकी आवाज़ को, आपकी वाणी को हमें सुनाइए परमेश्वर। आप हमें छूइएगा, हर एक कान परमेश्वर की आवाज को सुनने लगे, हर एक जन प्रभु के द्वारा छुआ जाए। इस वचन के सुनने वाले प्रत्येक जन के जिंदगी में एक बदलावट को आप लेकर आना। परमेश्वर का आत्मा का स्पर्श प्रत्येक जन को होने पाए। आप ही हमें इस्तेमाल करिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। आज का जो वचन का संदेश, जो टॉपिक है प्रभु ने हमें दिया है, वो है विथ गॉड एंड विदाउट गॉड। ఈ రోజు మనకు ప్రభు అనుగ్రహించిన వాక్య సందేశం ఏమిటంటే దేవునితో దేవుడు లేని, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के बिना। దేవునితో దేవుడు లేని జీవితం। దేవుడుతో దేవునితో దేవుడు లేకపోతే। हालेलुया। హల్లెలూయా। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5वां वचन में हम आएंगे। 15వ అధ్యాయం 5వ వచనం యోహాను సువార్త వాక్యాన్ని వద్దకు వస్తాం। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 उसका 5वां वचन। 15:5 ద్రాక్షవల్లిని నేనేను, తీగలు మీరు, ఎవడు నా యందు నిలిచియుండునో, నేను ఎవని యందు నిలిచియుండునో వాడు బహుగా ఫలించును, నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమియూ చేయలేరు। నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీయూ చేయలేరు। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। ये वचन कहता है कि परमेश्वर के बिना या परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ఈ వచనం ఏం తెలియపరుస్తుందంటే దేవుడు లేకుండా దేవుని లేకుండా మనం ఏమీయూ చేయలేము। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर रहित है। ఈ లోకంలో చాలా మనుషులు ఉన్నారు దేవుని కలిగి లేనివారు। हालेलुया। हालेलुया। దేవుడు లేని జనం ఈ యొక్క లోకంలో అనేక మంది ఉన్నారు। परमेश्वर से रहित लोग इस संसार में बहुतों लोग हैं। जिनके पास परमेश्वर नहीं है, ఎవరి దగ్గర అయితే దేవుడు లేడో वो उनका मानना यह है कि उनका दुनिया में आने का कारण जो है, कुछ बातें हैं। వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ లోకంలోనికి రావటానికి కొన్ని విషయాలు, కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి। परमेश्वर नहीं रहने वाले लोगों का मन या जो विषय के लिए वो भागते हैं, उसका एक लिस्ट जो है मैं आपको बताना चाहूंगी। దేవుడు లేమి గల జీవితం గలవారు, దేవుడు కలగని జీవితం వారు, వారి విషయాలు, వారి కారణాలు, వారి లిస్ట్ లో ఏమై ఉన్నాయో నేను కొన్ని విషయాలు మీ ముందు ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను। परमेश्वर रहित लोग समझते हैं कि इस दुनिया में उनका जीने का मकसद उनका परिवार है। దేవుడు కలుగని లేని వారి జీవితంలో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే నా కుటుంబం కొరకు నేను వచ్చి ఉన్నానని వారు అనుకుంటున్నారు। దేవుడు లేని వారు భూమి మీద జీవించే కారణం ఏమనుకుంటున్నారంటే, నేను నా కుటుంబం కొరకు జీవించాలి, దీని కొరకే పంపించబడ్డాను। जो परमेश्वर रहित लोग हैं उन लोग ये सोचते हैं मैं इस संसार में आया हूँ केवल मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए ही जीना ही है करके सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि वो पैसे कमाने के लिए आए వారు हैं, అనుకుంటారు ధనం సంపాదించాలని నేను వచ్చాను, घर बनाने के लिए पैदा हुए हैं, ఇల్లు కట్టాలని నేను పుట్టాను, बच्चे पैदा करना है। పిల్లల్ని పుట్టించాలని నేను ఇక్కడికి వచ్చాను। परमेश्वर रहित लोग जो है प्यार और रिश्तों के पीछे भागते हैं। దేవుడు లేని వారు ప్రేమ కొరకు, సంబంధాల కొరకు వారు పరిగెడుతూ ఉంటారు। नौकरियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ఉద్యోగం చాలా ప్రాముఖ్యం వారి కొరకు, छुट्टियां मनाना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण సెలవులు है, గడపడం చాలా ప్రాముఖ్యం వారికి, गाड़ियां होना बहुत महत्वपूर्ण है, వారికి వాహనాలు ఉండటం చాలా ప్రాముఖ్యం। सक्सेस के पीछे वो दौड़ते हैं, వారు సక్సెస్ కొరకు వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటారు, पावर के पीछे दौड़ते हैं, వారు పవర్ కొరకు, శక్తి, అధికారం కొరకు పరిగెడుతూ ఉంటారు। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो लोगों को दिखने में बहुत अच्छा दिखाई दे। ఎల్లప్పుడు వారు ఏం ప్రయత్నిస్తున్నారంటే నేను మనుషులకు కనబడాలి, ప్రత్యక్షం అవ్వాలని ఎల్లప్పుడు కోరుకుని ఉంటారు। लोग మనుషులకి మంచిగా కనిపించాలని కోరుతారు। हर हर समय में अच्छा बनने के लिए वो कोशिश करेंगे।
अपने खुशी के लिए वो दौड़ते हैं, కేవలం వారి సంతోషం కొరకే పరిగెడుతూ ఉంటారు. पैसा जमा करने के लिए दौड़ते हैं, కేవలం ధనము కోసమే వారు పరిగెడుతూ ఉంటారు. लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो सोचते हैं। వారు లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కొరకు ఆలోచిస్తూనే ये ఉంటారు. दुनिया में आए हैं तो एडवेंचर करना है, फन करना है, एंजॉयमेंट करना है, सोचते ఈ हैं। లోకంలో వచ్చాం అయితే మనం అడ్వెంచర్ చేయాలి, ఫన్ చేయాలి, చాలా ఆనందించాలని వారు కోరుకుంటారు. अपने जो है करियर को, जो है अपने गोल को कैसे भी करियर में जो है आगे बढ़ना है, इसके बारे में सोचते हैं। వారి జీవితంలో ఆ గురిని ఎలాగా సంపాదించాలి, ఆ గురి వద్దకు పరిగెత్తాలని వారు కోరుకుంటారు. अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचते వారి हैं, స్వాస్థ్యం కొరకు చాలా ఆలోచిస్తారు. फिटनेस के बारे में सोचते हैं, ఫిట్నెస్ కొరకు చాలా ఆలోచిస్తారు. एजुकेशन के बारे में बहुत వారు सोचते చదువు हैं। ఎడ్యుకేషన్ కొరకు చాలా ఆలోచిస్తారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर रहित लोग, इस ये जो लिस्ट है, ये सारी ये दुनिया संबंधित बातें हैं। దేవుడు లేని వారు ఈ విషయాలన్నీ ఈ లిస్ట్ లో వస్తారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. यही उनके लिए दुनिया है, यही उनका जीवन है। ఇదే వారి యొక్క ప్రపంచం, ఇదే వారి యొక్క జీవం. परमेश्वर का और जो है आत्मिक जिंदगी से उनको कोई मतलब नहीं। దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన జీవితంతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. परमेश्वर पाए वाले लोगों का बारे में मैं बताना चाहूंगी, దేవుడు పొందుకున్న వారి కొరకు, వారి జీవితం కొరకు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. जिनके पास परमेश्वर है, ఎవరి వద్ద అయితే దేవుడు ఉన్నాడో उनका जो मुख्य जो है उद्देश्य उनका आत्मा होता है। వారి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే వారి యొక్క ఆత్మ. उनकी आत्मा परमेश्वर के साथ एक होना है। వారి యొక్క ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో ఒక్కటై ఉండాలి. उनका जो है, उनका सोच हमेशा जो है व्यक्तिगत आत्मिक और शारीरिक युद्ध के बीच में जीत हासिल करने के पीछे होता వారి है। యొక్క జీవితం ఎల్లప్పుడూ ఆత్మకును శరీరమును కలిగే యుద్ధంలో ఎప్పుడు జయించాలని వారు ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. पवित्रता में आगे बढ़ना, इसके बारे में प्रयास करते हैं। పరిశుద్ధతలో ఎదగటానికి, ముందుకు వెళ్ళటానికి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. सारी परीक्षाएं जो जिंदगी में आती है, उसमें कैसे भी विजय पाना है, वो कोशिश करते हैं। ప్రతి శోధనలో, ప్రతి పరీక్షలో ఎల్లప్పుడూ విజయం సంపాదించాలని కోరుకుంటారు. परमेश्वर के साथ जीने वालों के लिए ये दुनिया में कुछ चीजों को खोना पड़ता है ताकि कुछ चीजों को पाने के ఈ लिए। దేవుని కొరకు జీవించే వారు ఈ లోకంలో కొన్ని విషయాలను త్యాగం చేయాలి, ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు పొందుకోవాలని వారు ప్రయత్నిస్తారు. परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों को परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, प्रभु का उद्देश्य मेरे जिंदगी में पूरा होना है, इसके बारे में वो सोचते हैं। దేవునితో జీవించే వారు దేవుని యొక్క చిత్తం నెరవేర్చాలి, దేవుని యొక్క నిర్ణయం నెరవేర్చాలని ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. प्रार्थना जीवन के बारे में वो अधिक सोचते हैं कि प्रार्थना मुझे करना है। ప్రార్థన జీవితం కొరకు ఎల్లప్పుడూ ఆలోచిస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రార్థన చేయాలని. उनके जिंदगी में परमेश्वर की कलिसिया, पवित्रों के साथ संगति, ये सारी बातें महत्वपूर्ण होती వారి हैं। జీవితంలో ఎల్లప్పుడు ఏం ఆలోచన ఉంటాయి? దేవుని యొక్క సంఘము, దేవుని యొక్క దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు. और मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, ये बारे में वो सोचते हैं। ఎల్లప్పుడు నేను ఇతరుల కొరకు ఆశీర్వాద కారకునిగా ఉండాలని ఆలోచిస్తారు. आत्मा के फल उत्पन्न करने के बारे में सोचते हैं। ఆత్మ ఫలములను ఉత్పత్తించాలని వారు ఆలోచిస్తారు. कैसे भी करके स्वर्ग में जाना है, उसके लिए तैयार होना है, इस बारे में सोचते हैं। ఎలాగైనా పరలోకం చేరాలని వారు సిద్ధపడి ఉండాలని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन जो है सेकेंडरी लाइफ हो जाता है। వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం, వారి యొక్క కుటుంబం జీవితం రెండవ స్థానంలో ఎప్పుడు ఉంచుతారు. जो लिस्ट मैंने परमेश्वर रहित लोगों के बारे में मैंने पढ़ा था, ఏ లిస్ట్ అయితే దేవుడు లేని వారి జీవితాల గురించి నేను చదివానో, वो परमेश्वर रहने वाले लोगों की जिंदगी में भी बहुत सारी बातें जरूरत है। ఈ దేవుడు కలిగి ఉన్న వారి జీవితంలో కూడా ఆ లిస్ట్ లో ఉన్నవారు చాలా కొన్ని విషయాలు అవసరం. आमीन। ఆమేన్. इस दुनिया में रहते हैं तो हमें वो चाहिए, ఈ లోకంలో ఉన్నామంటే అవి మనకు అవసరం. लेकिन हमारा और दुनिया के लोगों में अंतर क्या है? కానీ మనకి వారికి భేదం ఏమిటి, వ్యత్యాసం ఏమిటి? हमारा पहला स्थान परमेश्वर होता మన है, యొక్క మొదటి స్థానం దేవుడు ఉంటాడు. आत्मिक बातें होती है, ఆత్మీయ విషయాలు ఉంటాయి, आत्मा के लिए होता है, ఆత్మ కొరకు ఉంటాయి, शरीर के लिए दूसरा स्थान। శరీరం కొరకు రెండవ స్థానం. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर के बिना जीने वाले, परमेश्वर संसार की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, దేవుడు లేని వారి జీవితం, వారి లోకం మీద వారి మనసు ఉంచుతారు. परमेश्वर के साथ रहने वाले वो परमेश्वर के स्वर्गीय बातें यानी आत्मिक बातों के बारे में सोचते हैं। దేవుడు కలిగి ఉన్నవారు వారు దేవుని విషయం మీద, పరలోకం విషయం మీద మనసు ఉంచుతారు. वो जो है नाशमान चीजों के ऊपर मन लगाते हैं, వారైతే నాశనకరమైన వస్తువుల మీద మనసు ఉంచుతారు. हम हमेशा बने रहने वाली चीजों के ऊपर मन लगाते हैं। మనం ఎల్లప్పుడు నిలకడగా ఉండే విషయాల మీద మనం మనసు ఉంచుతాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, కానీ మెల్లమెల్లగా ఏమవుతుంది? जैसे दुनिया में पाप बढ़ रहा है, ఎలాగైతే లోకంలో పాపం విస్తరిస్తుందో,
अंत के दिनों में हम ये देख रहे हैं, అంత్య దినాలు మనం ఏం చూస్తున్నామంటే परमेश्वर पाए वाले लोग भी जो है अब आत्मिक चीजों को दूसरे स्थान पर रख दिए हैं। ఆత్మీయ స్థానంలో మొదటి స్థానం దేవుని పొందిన వారు కూడా ఆత్మీయ విషయాల్ని రెండో స్థానంలో ఉంచుతున్నారు. अब दुनिया के लोगों की तरह अब दूसरी बातें जो है पहले स्थान में आ गई है। లోకానుసారమైన మనుషుల్లాగా ఆ లోకం విషయాలు మొదటి స్థానంలోనికి ఉంచుతున్నారు. आमीन, हालेलुया। ఆమేన్, హల్లెలూయా. कभी ना भूले कि हम आत्मिक लोग हैं మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకండి, మనం ఆత్మానుసారులము, और हम यात्री और परदेसी है। మనం పరదేశులము, యాత్రికులము. अचानक एक दिन हमें चले जाना है సడన్ గా ఒక రోజు మనం వెళ్ళిపోవాలి. और इसलिए इन दुनिया के बारे में जो है ज्यादा मन ना लगाए। అందుకే ఈ లోకానుసారమైన విషయాల మీద మనసు ఉంచకుండా ఎక్కువగా. आमीन। ఆమేన్. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते దేవుని हैं। వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే దేవుడు లేకుండా మనం ఏమి చేయలేము. दुनिया के लोग परमेश्वर के बिना भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులు దేవుడు లేకుండా కూడా చాలా విషయాలు వారు చేస్తున్నారు. कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? చేస్తున్నారా లేదా? बड़े बड़े धनवान लोग हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं है। గొప్ప గొప్ప ధనవంతులు ఉన్నారు, వాడి దగ్గర దేవుడు లేడు. अच्छी अच्छी विद्या पाए वाले ज्ञानवान लोग हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं మంచి है। మంచి ఎడ్యుకేటెడ్, మంచి మంచి జ్ఞానవంతులు ఉన్నారు, కానీ వారి దగ్గర దేవుడు లేడు. दुनिया में बहुत करोड़ों कमाए वाले लोग हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं है। ఈ లోకంలో కోట్ల కొలత సంపాదించిన వారు ఉన్నారు, కానీ వారి యొద్ద దేవుడు లేడు. परमेश्वर के बिना उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ कर लिया है। దేవుడు లేకుండా వారి జీవితంలో చాలా సంపాదించారు, చాలా జరిగించారు. कई बार परमेश्वर के लोग ऐसे लोगों को देखकर सोचते हैं कि परमेश्वर के बिना भी ये हासिल किया जा सकता है, तो परमेश्वर हमें नहीं चाहिए तो भी प्रभु के बिना भी हो जाएगा। కొంతమంది దేవుళ్ళు కలిగి ఉన్నవారు ఏమనుకుంటున్నారంటే దేవుడు లేకుండా ఈ మనుషులు ఇంతగా సంపాదించారు కదా, అయితే మనకు దేవుడు లేకపోయినా పర్వాలేదని అనుకుంటారు కొన్ని किसी సమయాల్లో. ने इंग्लिश में ऐसा कहा, ఎవరు ఒకరు ఇంగ్లీష్ లో ఇలాగన్నారు ఏంటంటే, लाइफ विदाउट गॉड नो मैटर हाउ सीमिंगली वैल्यूबल लीड्स टू एम्प्टीनेस। परमेश्वर रहित जीवन जो है देखने में कितना भी वैल्यूबल लगे, लेकिन वह भी अंत में उसे खोखला की तरफ ले जाता है। దేవుడు లేని జీవితం ఎలాగంటే ఎంత అందంగా ఎంత అట్టాసంగా కనిపించినా సరే కానీ అంతము చాలా అది నిరాశ చూపుతుంది. खोखला हो जाता है। ఆ, खोखला అంటే emptiness, ఖాళీగా కనిపిస్తుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. बड़े बड़े धनवान है, सब कुछ उनके पास होता है, చాలా మంది ధనవంతులు ఉన్నారు, వారి దగ్గర అన్ని ఉంటాయి, लेकिन परमेश्वर नहीं है। కానీ దేవుడు లేడు. परमेश्वर के बिना क्या एक व्यक्ति खुश रह सकता है? దేవుడు లేకుండా ఏ వ్యక్తి అయినా సంతోషించగలుగుతాడా? अगर धन नहीं है, अगर शोहरत नहीं है, नाम नहीं है, तो क्या एक व्यक्ति क्या जी सकता है? या परमेश्वर सब कुछ है लेकिन परमेश्वर नहीं है तो क्या वो जी सकता है? ఏమీ లేదు, ధనం లేదు, సంపాదన లేదు, మనత హోదా లేదు, అయినా జీవించగలుగుతాడా? అయితే ఉన్నా సరే లేకపోయినా సరే ఆయన సంతోషంగా జీవించగలుగుతాడా? एक व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन परमेश्वर नहीं है। కానీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి కానీ దేవుడు లేడు. बिना परमेश्वर के कुछ दिन तक उन वस्तुओं के सहारे, उस धन के सहारे एक व्यक्ति जी सकता है। దేవుడు లేకుండా ఆ వస్తువుల సహకారంతో కొన్ని సంవత్సరాల వాడు జీవించగలుగుతాడు, సంవత్సరాలు కాదు, కొంత మట్టుకు జీవిస్తాడు, కొన్ని దినాలు వాడు జీవిస్తాడు కొంత మట్టుకు. लेकिन परमेश्वर के बिना एक व्यक्ति ऊपर से देखे तो लगेगा कि वो खुश है। కానీ దేవుడు లేని వారి జీవితంలో చూస్తే పైనుంచి కనపడితే మనకు అనిపిస్తే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాడు. लेकिन मनुष्य का जीवन ऊपर से दिखने वाला जीवन असली जीवन नहीं है। కానీ మనుషుని యొక్క జీవితం పై రూపం కనిపించే జీవితం కాదు. उसका मन, उसका हृदय, उसकी आत्मा, उसके अंदर असली मनुष्य है। కానీ ఆ మనసు, ఆ లోన, ఆ ఆలోచన, తలంపుల ఆత్మలో ఉన్న జీవితమే అసలైన జీవితం. बिना परमेश्वर के कोई भी प्राणी संतुष्ट या प्रसन्न या जो है तृप्त या फिर शांतिपूर्ण नहीं जी सकता। దేవుడు లేని జీవితంలో ఆ ప్రాణము, ఆ ఆత్మ, మనసు ఆ సంతోషంగా ఉండజాలదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. कोई तृप्त नहीं रह सकता, ఎవరు కూడా తృప్తి పరచబడలేరు, कोई भी शांति महसूस नहीं कर ఎవరు కూడా सकता, శాంతిని అనుభవించగలగలేరు, कोई भी जो है मैं मेरे पास सब कुछ है मैं तृप्त हूं नहीं कह सकता। ఎవరు కూడా నేను సంతోషంగా ఉన్నాను, నేను తృప్తి కలిగి ఉన్నానని చెప్పలేరు. हालेलुया। హల్లెలూయా. मैं अनुभव से बताती हूँ, ये दुनिया की आशीषें, ये दुनिया की वस्तुएं किसी मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकती। నేను అనుభవంతో చెప్తున్నాను, ఈ లోకం యొక్క ఆశీర్వాదాలు, ఈ లోకం యొక్క సర్వ సంపదలు మనను తృప్తి పరచబడవు. एक समय पर वो पहुंचेंगे, वो
खोखला महसूस करने ఒక लगेंगे, సమయానికి చేరిపోతాము, అది మనకి ఖాళీగానే అనిపిస్తది, अकेलापन महसूस होने అది लगेगा। ఒంటరితనం అనిపిస్తది। बहुत सारे लोग होंगे, చాలా మంది ఉంటారు మన फिर చుట్టూ, भी वो व्यक्ति अकेला महसूस करेगा। అయినా నా వ్యక్తి ఒంటరిని అనుభవిస్తాడు। सब कुछ रहेगा, फिर भी लगेगा कुछ नहीं है। అన్నీ ఉంటాయి కానీ ఏమి లేనట్టుగా ఉంటాడు। क्या कमी है उसे खुद नहीं ఏం मालूम, కొదువ ఉందో ఆ మనిషికే అర్థం क्यों అవ్వదు। वो परेशान है उसे नहीं मालूम, ఎందుకు సమస్యను అనుభవిస్తున్నాడు ఆ మనిషికే అర్థం అవ్వదు। क्यों उसको शांति नहीं मिल रहा है उसे समझ में नहीं ఎందుకు आएगा। శాంతి అనుభవించటం లేదు ఆ మనిషికే అర్థం అవ్వదు। हालेलुया। హల్లెలూయా। किसी मनुष्य की आत्मा किसी वस्तु से तृप्त नहीं हो सकती, ఒక మనుషుని యొక్క ఆత్మ ఒక వస్తువుతో తృప్తిపరచబడదు। किसी मनुष्य की आत्मा पैसों से तृप्त नहीं हो ఒక सकती, మనుషుని యొక్క ఆత్మ ధనంతో తృప్తిపరచబడదు। किसी मनुष्य की आत्मा शारीरिक इच्छाओं से पूरा नहीं हो ఒక सकता। మనుషుని యొక్క ఆత్మ శరీరేచ్ఛలతో తృప్తిపరచబడదు। हर मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर चाहिए। ప్రతి మనుషుని యొక్క ఆత్మకు దేవుడు అవసరం। हालेलुया। హల్లెలూయా। परमेश्वर ही एक व्यक्ति को परिपूर्ण बना सकता है, దేవుడు ఒక్కడే మనిషిని పరిపూర్ణంగా చేయగలుగుతాడు। इसलिए परमेश्वर पाए वाले लोग तृप्त और जो है भीतर से वो खुश रहते हैं। అందుకే దేవునిని పొందుకున్న వారు తృప్తిపరచబడతారు, ఆ లోపల నుండి అంతరంగం నుండి వారు తృప్తిపరచబడి ఉంటారు। ये मैंने जो है फर्क बताया दुनिया के लोगों का और परमेश्वर के लोगों ఇది का। యొక్క భేదాన్ని చెప్పాను, లోకానుసారమైన మనుషులు తర్వాత దేవుని కలిగి ఉన్న మనుషుల अब కొరకు। परमेश्वर के लोगों का क्या है? ఇప్పుడు దేవుని ప్రజల కొరకు ఏమిటి? परमेश्वर के लोग भी यदि परमेश्वर को पहला स्थान ना दे, ఒకవేళ దేవుని యొక్క ప్రజలు దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వకపోతే, परमेश्वर को पाकर भी उद्धार पाकर भी विश्वासी कहलाकर भी परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं, దేవుని పొందుకొని రక్షించబడి విశ్వాసి అనిపించబడి కూడా దేవునికి మొదటి స్థానం ఇవ్వకపోతే, फिर धीरे धीरे जैसे अन्य जाति खोखला महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, निराश महसूस करता है, हताश महसूस करता है, वही सारी बातें हमारे अंदर भी आएगी। మెల్లమెల్లగా ఆ వ్యక్తి ఎలాగ అనిపిస్తాడంటే, మెల్లమెల్లగా తన జీవితంలో ఖాళీగా, తన జీవితంలో ఏదో కొదుగా, తన జీవితంలో ఏదో సమస్యగానే మెల్లమెల్లగా దిగజారిపోతాడు। परमेश्वर के साथ यदि आप नहीं बैठते हैं, प्रभु के साथ यदि आप एक नहीं हो रहे हैं, मैं बताती हूँ आप जितने चीजों के पीछे भागोगे लेकिन आप कभी भी तृप्त महसूस नहीं करोगे। కానీ దేవుడు లేకుండా ఏ విషయం కొరకైతే మీరు పడుకెడుతున్నారు, ఏ విషయం కొరకైతే మీరు పోరాడుతున్నారో అది మీకు నిరాశే చూపుతుంది ఒక రోజు। हालेलुया। హల్లెలూయా। परमेश्वर की उपस्थिति में ही प्रभु के पास ही असल आनंद हमें है। దేవుని ఉపస్థితిలో కూర్చుంటే, దేవుని సన్నిధానంలో కూర్చుంటేనే నిజమైన శాంతి సమాధానం ఉంటుంది। यूहन्ना 15 और 5वां वचन, యోహాన్ రాసిన సువార్త 15 जिस वचन को हमने वचन, पढ़ा था कि क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर ఏ सकते, వచనం అయితే చదవమో నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరని, ये वचन प्रभु के लोगों के लिए है। ఈ వచనం ప్రభు యొక్క ప్రజల కొరకు। हालेलुया। హల్లెలూయా। परमेश्वर से जुड़े वाले लोग यदि परमेश्वर से दूर चले जाएं, ఒకవేళ దేవునితో జతపరచబడిన వారు దేవునికి వేరుగా అయిపోతే, हमारे हर एक काम में हम असफलता को देखेंगे। ప్రతి ఒక్క పనిలో మనం నిరాశని, ఓటమిని మనం చూస్తాం। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान- परमेश्वर के लोग यदि परमेश्वर से दूर चले जाए, ధ్యానంగా వినండి, దేవుని యొక్క ప్రజలు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతే हर काम हमारे जो है उसमें असफलता को ही हम देखेंगे। ప్రతి ఒక్క పనిని మనం విజయవంతంగా చూడలేము, हालेलुया। ఓటమిని చూస్తాం। हालेलुया। హల్లెలూయా। హల్లెలూయా। प्रभु के साथ जुड़े रहने से ही परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। దేవునితో జతగా ఉంటేనే, కలిసి ఉంటేనే మన యొక్క ప్రతి పనిని దేవుడు సఫలపరుస్తాడు। परमेश्वर से जुड़े रहने से ही हम जो है असल जिंदगी का असल आनंद का अनुभव कर पाएंगे। దేవునితో జతపరిచి ఉంటేనే దేవుడిచ్చిన నిజమైన జీవితానికి నిజమైన సంతోషాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం। एक सवाल मैं आज की सुबह आपसे पूछना ఒక चाहूंगी, ప్రశ్నను మీతో వేయాలనుకుంటున్నాను। क्या आप तृप्त महसूस कर रहे हैं? మీరు తృప్తిని అనుభవిస్తున్నారా? जितना आपको दिया गया है, जितना प्रभु ने आज आपको जहां तक रखा है, इसमें क्या आप तृप्ति महसूस कर पा रहे हैं? మీకు ప్రభు ఎంతైతే ఇచ్చారో, మీకు ప్రభు ఎంత వరకు అయితే ఇప్పుడు వరకు నడిపించారో, అంతలో మీరు తృప్తిపరచబడి ఉన్నారా? अपने आप से पूछ कर देखिएगा, మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి ప్రశ్న am వేసుకోనండి। I satisfied? నేను సంతృప్తి కలిగి ఉన్నానా? क्या मैं तृप्त हूँ? నేను తృప్తిపరచబడి ఉన్నానా? क्या मुझे आनंद महसूस हो रहा है? నాకు ఆనందం అనుభవం కలుగుతుందా? क्या मैं अंदर से जो है तृप्ति महसूस कर रहा हूँ? నేను లోపల నుండి తృప్తిని అనుభవిస్తున్నానా? यदि आप तृप्ति महसूस कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर
परमेश्वर से भरे हुए हैं। ఒకవేళ మీరు అసంతృప్తి అనుభవిస్తున్నారంటే మీరు దేవునితో నింపబడి ఉన్నారని అర్థం. यदि आपको वहां पर तृप्ति महसूस नहीं हो रहा है, ఒకవేళ మీకు అక్కడ తృప్తి అని అనిపించటం లేదంటే, कुछ कमी है, कुछ कमी है, कुछ खाली है लग रहा है, కొన్ని విషయాలు కొద్దుగా ఉంది ఖాళీగా ఉందని అనిపిస్తుంటే, मन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो खाली है, कुछ कुछ क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, మనసు ఖాళీగా ఉంది, ఏమి చేయాలో ఏమి ఆలోచన కలగట్లేదని అనిపిస్తూ ఉంటే, आपकी आत्मा परमेश्वर से दूर है। మీ ఆత్మ దేవునికి దూరంగా ఉంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर आपको करीब बुला रहा है, దేవుడు మిమ్మల్ని దగ్గరగా పిలుస్తున్నాడు, आपको भरने के लिए, మిమ్మల్ని నింపటానికి, आपको तृप्त करने के लिए, మిమ్మల్ని తృప్తిపరచటానికి, आपको सच्चा आनंद देने के మీకు लिए, నిజమైన సంతోషం ఇవ్వటానికి, परमेश्वर से एक करने के लिए దేవునితో ఒక ఏకమై ఉండటానికి, और जीत देने के ఒక लिए। విజయం ఇవ్వటానికి. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर से अलग होकर जीवन का उदाहरण और परमेश्वर के साथ का जीवन का उदाहरण आज मैं देना चाहूंगी। దేవునితో ఒకరే ఉండే జీవితం, దేవునితో కలిసి జీవించి ఉండే జీవితానికి కొన్ని ఉదాహరణలు మనం చూద్దాం. దేవునితో ఉండే జీవితం ఒక ఉదాహరణం, దేవుడు లేని జీవితం ఒక ఉదాహరణం చెప్పాలనుకుంటున్నాను। परमेश्वर के साथ वाला जीवन, परमेश्वर के रहित वाला जीवन में कुछ उदाहरण को मैं समझाना चाहता हूँ. न्यायों की पुस्तक में आइएगा। న్యాయాధిపతుల గ్రంథానికి వద్దాం. न्यायों का पुस्तक న్యాయాధిపతులు 6 अध्याय। 6వ అధ్యాయము. न्यायों 6 अध्याय న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయం वचन 1 से 10 तक मैं पढ़ रही हूँ। 1 నుండి 10వ వచనం నేను చదువుతున్నాను. न्यायों 6 अध्याय वचन 1 से 10 तक। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं, कीलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे, और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और ढेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। 1 to 10। ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యెహోవా 7 ఏండ్లు వారిని మిద్యానీయులకు అప్పగించెను. మిద్యానీయుల చెయ్యి ఇశ్రాయేలీయుల మీద హెచ్చాయను గనుక వారు మిద్యానీయుల ఎదుట విలువలేక కొండలోనున్న వాగులను, గుహలను, దుర్గములను తమకు సిద్ధపరుచుకొనిరి. ఇశ్రాయేలీయులు విత్తనములు విత్తిన తరువాత మిద్యానీయులను, అమాలేకీయులను తూర్పు నుండి వారును తమ పశువులను, గుడారములను తీసుకొని మిడతల దండంత విస్తారముగా వారి మీదకి వచ్చి వారి ఎదుట దిగి గాజాగుపోవునంత దూరం భూమి పంటను పాడు చేసి, ఒక గొర్రెను గాని, ఎద్దును గాని, గాడిదను గాని, జీవన సాధనమైన మరి దేనిని గాని ఇశ్రాయేలీయులకు ఉండనీయలేదు. వారును వారి ఒంటెలను లెక్కలేకయుండెను. దేశమును పాడు చేయుటకు వారు దానిలోనికి వచ్చిరి. ఇశ్రాయేలీయులు మిద్యానీయుల వలన మిక్కిలి హీనదశకు వచ్చినప్పుడు వారు యెహోవాకు మొరపెట్టిరి. మిద్యానీయుల వలన బాధ పెట్టి ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొరపెట్టగా, యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దకు ప్రవక్తను ఒకని పంపాను. అతడు వారితో ఇలాగ ప్రకటించాను, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, నేను ఐగుప్తులో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించి దాసుల గృహములో నుండి మిమ్మల్ని తోడుకొని వచ్చి తిని, ఐగుప్తుల చేతుల నుండి మిమ్మల్ని బాధించిన వారందరి చేతుల నుండి మిమ్మల్ని విడిపించి మీ ఎదుట నుండి వారిని తోలివేసి వారి దేశమును మిగిచ్చి తిని, మీ దేవుడైన యెహోవాను నేనే. మీరు అమోరీయుల దేశమున నివసించుచున్నారు. వారి దేవతలకు భయపడకుడి,
అని మీతో చెప్పితిని గాని మీరు నా మాట వినకపోతిరి. हालेलुया। హల్లెలూయా. न्यायों के काल में जो है इज़राइली जो है जब एमोरियों के देश में रहते थे, న్యాయాధిపతుల యొక్క ఆ సమయంలో అమోరియల వద్ద ఉన్నప్పుడు एमोरियों के देश में रहते समय हित्ती, एमोरी, हिब्बी, फरिजी, यबूसी इन सब के बीच में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को बसाया, అమోరియల మధ్యలో, మిద్యానుల మధ్యలో, హిత్తీయుల మధ్యలో ఎప్పుడైతే తన ప్రజలను వారి మధ్య నివసింపజేశాడో ప్రభువు, परमेश्वर ने पहले ही बताया कि जिस देश में मैं तुम्हें रहने के लिए भेज रहा हूँ उन देश के देवताओं की उपासना मत करना, उनकी से चाल तुम नहीं सीखना। దేవుడు మొదటగానే ఏమని హెచ్చరించాడంటే వారి వారి మధ్యలో మేము ఉంచుతాను కానీ వారి దేవతను అనుసరించకూడదు, మీ ప్రవర్తన కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలని దేవుడు ముందే హెచ్చరించాడు. लेकिन पहला वचन में लिखा है कि इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। కానీ మొదటి వచనంలో ఏం రాయబడి ఉందంటే యెహోవా దృష్టికి ఇశ్రాయేలీయులు దోషులైనందున वे एमोरियों की देवताओं की उपासना करना सीख गए थे అమోరియల దేవతలను వాళ్ళు వారు పూజించడానికి వారు సిద్ధపడిపోయారు. और अन्य जातियों के रीति रिवाजों का पालन करने लगे। అన్యజనుల యొక్క వారి యొక్క విధులను గైకొనటానికి వారు धीरे ప్రారంభించారు. धीरे इज़राइली परमेश्वर की आराधना करना ही छोड़ दिए। మెల్లమెల్లగా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు దేవుని ఆరాధించటమే మర్చిపోయారు. ऐसे समय में परमेश्वर ने 7 साल के लिए इज़राइलियों को शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। ఇలాంటి సమయంలో దేవుడు 7 ఏండ్ల కొరకు శత్రువుల చేతులకి ఇశ్రాయేలును అప్పగించి వేశాడు. 7 साल के लिए परमेश्वर इज़राइलियों के साथ नहीं था। 7 సంవత్సరాల వరకు ఇశ్రాయేలీయులతో ప్రభువు దేవుడు లేడు. जब परमेश्वर इज़राइलियों के साथ नहीं था, ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీయులతో దేవుడు లేడో, ध्यान से सुनेगा, जब परमेश्वर इज़राइलियों के साथ नहीं था, ధ్యానంగా వినండి, ఏ సమయం అయితే ఇశ్రాయేలీయులతో ప్రభువు దేవుడైన యెహోవా లేడో शत्रु को मौका मिलता है इज़राइलियों के ऊपर अटैक करने ఆ का। విరోధికి అవకాశం దొరికింది ఇజ్రాయెల్ మీద ఆక్రమించడానికి. मिद्यानों ने इज़राइलियों पर आक्रमण किया। మిద్యానీయులు ఇజ్రాయెల్ మీద ఆక్రమించారు. तब मिद्यानों ने क्या देखा कि जब वो अटैक कर रहे हैं तो मिद्यानियों को सफलता मिल रही है। ఎప్పుడైతే మిద్యానులు చూసారో, ఎప్పుడైతే వారు చూస్తున్నారో మాకు విజయం దొరుకుతుందని వారు ఎప్పుడైతే చూస్తున్నారో, कि हम जो है आराम से इज़राइलियों को जो है दबा सकते మేము हैं। ఎలాగైనా ఇజ్రాయెల్ని అణిచివేయగలుగుతామని धीरे धीरे मिद्यानी जो है सेना को बढ़ाते बढ़ाते पूरा घुसपैठ करते हुए इज़राइल के अंदर भी आने लगे। మెల్లమెల్ల వారు దాడి చేస్తూ మొత్తం వాళ్ళ సేనలతో కూడా ఇజ్రాయెల్ దేశానికి వచ్చి వేశారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. जब जब इज़राइली बीज बोते, ఎప్పుడెప్పుడైతే ఇజ్రాయెల్ విత్తనాలు విత్తుతున్నారో मिद्यानी आते और उसे नाश कर देते, మిద్యానులు వస్తున్నారు, వాటిని నాశనం చేస్తున్నారు. सारे इज़राइलियों का खेत नाश हो गए। ప్రతి పంటను ఇజ్రాయెల్ యొక్క పంటను మొత్తం నాశనం यहाँ చేశారు. तक कि इज़राइली अपने घर में रहने के लिए डरते थे। ఇజ్రాయెల్ ఎంతవరకు అయితే దిగజారిపోయారంటే వారి ఇంట్లో ఉండడానికి భయపడేవారు. गड्ढों में, गुफाओं में, यहाँ वहाँ वो छुपते थे। వారు గోతుల్లో, గుహల్లో, కొండల్లో వారు దాక్కుని ఉండేవారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. टोटल शत्रु के हाथ से कुचले जा रहे थे। ఎందుకంటే శత్రువుల చేతిలో అణిచివేయబడుతూ ఉండేవారు. कुछ भी करना चाह रहे हैं, नाश हो रहा है। ఏదో చేయాలని అనుకుంటున్నారు కానీ నాశనం అయిపోతుంది. सफलता नहीं मिल रही है। అక్కడ సఫలం గాని అక్కడ సక్సెస్ దొరకటం లేదు. అక్కడ मिद्यानों से डर रहे हैं। మిద్యానులతో భయపడుతున్నారు. అక్కడ इससे पहले बड़े बड़े राजाओं को इज़राइलियों ने हरा दिया ఇంతకు था। ముందు పెద్ద పెద్ద రాజులను ఇశ్రాయేలీయులు ఓడించారు. यही इज़राइलियों ने पूरे वर्ल्ड को शेक कर दिया ఇదే था, ఇశ్రాయేలు మొత్తం ప్రపంచాన్ని కదిలించి వేశారు. क्योंकि उस वक्त इज़राइलियों के साथ परमेश्वर था। ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఇశ్రాయేలుతో దేవుడు ఉన్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. जब किसी के साथ परमेश्वर होता है तो ఎప్పుడైతే शत्रु उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। ఎప్పుడైతే ఎవరితో అయితే దేవుడు తోడుగా ఉంటాడో విరోధి వాటి మీద దాడి చేయలేడు. अभी 7 साल के लिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को छोड़ दिया, ఇప్పుడు 7 సంవత్సరముల కొరకు దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టి వేశాడు. क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया था। ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు దేవునిని విడిచిపెట్టేశారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु ने भी इनको इसलिए छोड़ा कि जिन देवताओं के ऊपर तुम भरोसा करते हो, जिन लोगों के ऊपर तुम भरोसा करते हो, वही तुम्हें बचाएंगे। ఎందుకంటే దేవుడు ఎందుకు విడిచిపెట్టాడంటే మీరు ఏ దేవతల మీద మీరు ఆధారపడుతున్నారు, ఏ మనుషుల మీద ఆధారపడుతున్నారు, వారే మీకు విజయం ఇస్తారు కదా అని. हालेलुया। హల్లెలూయా. 7 साल में देश नाश हो गया। 7 సంవత్సరాలు మొత్తం దేశం నాశనం అయిపోయింది. तब इज़राइली
दोबारा परमेश्वर से दुहाई करते हैं। అప్పుడు మరలా దేవునికి మొరపెట్టారు ఇశ్రాయేలీయులు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हे परमेश्वर, मिद्यानियों से हमें बचा लीजिए। ప్రభువా ఈ మిద్యానీయులతో మమ్మల్ని కాపాడండి. प्रभु, मिद्यानियों से हमारी रखवाली ప్రభువా करिए। మిద్యానీయుల నుండి మమ్మల్ని రక్షించండి. आमीन। ఆమేన్. 7 साल के बाद उनका प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? 7 సంవత్సరాల తర్వాత వారి యొక్క ప్రార్థన విన్నపం ఏమిటి? प्रभु, हमें शत्रुओं से बचाइए। ప్రభువా శత్రువుల నుండి విడిపించండి. तब परमेश्वर उनके पास एक नबी को भेजता है। అప్పుడు దేవుడు ఒక ప్రవక్తను వారి యొద్దకు పంపుచున్నాడు. परमेश्वर ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों को कई बार शत्रुओं से नहीं बचाया? దేవుడు అంటున్నాడు, మీ పితరుల్ని నేను ఎన్నోసార్లు విరోధుల నుండి తప్పించలేదా? मिस्र में जब तुम दासत्व में थे, क्या मैंने तुम्हें वहां से नहीं निकाला? ఎప్పుడైతే ఐగుప్తు దేశంలో మీరు దాసులుగా ఉన్నారు, మిమ్మల్ని విడిపించలేదా? हालेलुया। హల్లెలూయా. आज तुम्हारी दुर्दशा ऐसे क्यों हो गई है? మీ యొక్క స్థితి ఎందుకు ఇంత హీనంగా మారిపోయింది? क्योंकि तुमने मेरा भय मानना छोड़ दिया है। ఎందుకంటే నీవు నాకు భయపడటం మానివేశావు. जिनके बारे में मैंने कहा था कि एमोरियों के देवताओं का भय मत मानना, उनकी पूजा मत करना, वही पाप तो उन्होंने किया है। ఏ విషయంలో అయితే అమోరియల యొక్క వారి దేవతలను వారికి భయపడకూడదని నేను చెప్పాను, ఆ విషయాన్ని మీరు జరిగించారు. असल में इजरायली जब परमेश्वर के पास वापस प्रार्थना करने के लिए आए थे, ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలు మరలా దేవుని యొద్దకు మొరపెట్టడానికి వచ్చారో, अपने प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना नहीं करना था उन्हें। వారి సమస్యల కొరకు అక్కడ ప్రార్థించాలని అక్కడ లేదు. అక్కడ విషయం प्रार्थना समस्याओं के लिए नहीं करना था। అక్కడ ప్రార్థన సమస్యల కొరకు ప్రార్థించకూడదు. అక్కడ प्रभु, हमने पाप किया है। ప్రభువా నేను పాపం చేశాను, प्रभु, हम आपको भूल गए। ప్రభువా నిన్ను మర్చిపోయాము, जो पाप आपने हमें करने से मना किया था, वही हमने किया है। ప్రభువా నీ ఏ పాపం విషయం కదా మాకు బోధించావో అదే పాపం మేము చేశాము. आज जिस दुर्दशा में हम पड़े हैं, उसका वही कारण है क्योंकि हमने आपको छोड़ दिया था। ఏ హీన స్థితికి అయితే మేము దిగిచేరిపోయామో, ఏ కార్యం అయితే మీరు చేయవద్దన్నారు, ఆ కారణం వల్ల మేము ఈ प्रभु, స్థితికి हमें వచ్చాము. क्षमा करिए। ప్రభువా మమ్మల్ని క్షమించండి. वापस से हमारे देश में आ మరలా जाइए। ప్రభు మా దేశం పైకి రండి. वापस से मेरे घर में आ ప్రభువా जाइए। మరలా మా ఇంట్లోనికి రండి. वापस से मेरे इलाके में आ ప్రభువా जाइए। మరలా మా ఊరిలోనికి మాకు రండి. वापस से हमारे गलियों में आप ప్రభువా चलिए। మరలా మా వీధుల్లోనికి రండి. ये सही प्रार्थना होती, ఇదే సరైన ప్రార్థన అయి लेकिन ఉండవచ్చు, उन्होंने ये प्रार्थना नहीं కానీ किया। ఈ ప్రార్థన వారు చేయలేరు. प्रभु, हमें शत्रुओं से ప్రభువా बचा। మమ్మల్ని శత్రువుల నుండి इसलिए प्रभु విడిపించండి. नबी को भेज कर याद दिलाता है कि असल में तुम्हारी गलतियां क्या है। అందుకే ప్రవక్తను పంపి వారిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఏంటంటే మీ తప్పు ఏమిటి అక్కడ फिर भी జరిగిందని. परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। అయినను ప్రభు కరుణా సంపుడు కృపగల దేవుడు. जो पलट कर परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उनकी मदद करता है। ఎవరైతే తిరిగి దేవునిని మొరపెడతారో దేవుడు వారి పక్షంగా तब ఉంటాడు. परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। అప్పుడు దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకున్నాడు. परमेश्वर की दृष्टि गिदोन नामक एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी। దేవుని యొక్క దృష్టి గిదోన్ అనే వ్యక్తి మీద పడ్డాది. आइए हम 11वें वचन से उस भाग को पढ़ेंगे। రండి ఆ 11వ వచనాన్ని చదువుకుందాం. फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओप्रा में अबीएजेरी योहाश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनश्शे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। 11 से लेकर 16 तक। యెహోవా దూత వచ్చి అబీయెజ్రీయుడైన యోనాషునకు కలిగిన ఓఫ్రాలోని మస్తకి వృక్షము క్రింద కూర్చుండెను.
యెహోవా కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానీయులకు మరుగై ఉండినట్లు గానుగ చాటున గోధుమలను దుల్లగొట్టుచుండగా యెహోవా దూత అతనికి కనబడి, పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడా, యెహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో అనగా, గిద్యోను చిత్తము నా ఏలినవాడా, యెహోవా మాకు తోడై ఉండిన ఎడల ఇదంతా మాకెలా సంభవించెను? యెహోవా ఐగుప్తుల నుండి మమ్మల్ని రప్పించినని చెప్పుచు మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అద్భుత కార్యములన్నీ ఏమాయను? యెహోవా మమ్మను విడిచిపెట్టి మిద్యానుల చేతికి మమ్మను అప్పగించినని అతనితో చెప్పాను. అంతటా యెహోవా అతని తట్టు తిరిగి బలం తెచ్చుకొని వెళ్ళి, మిద్యానీయుల చేతి నుండి ఇశ్రాయేలును రక్షింపుము, నిన్ను పంపినవాడను నేనే అని చెప్పగా, అతడు చిత్తము నా ఏలినవాడా, దేని సహాయం చేత నేను ఇశ్రాయేలును రక్షింపగలను? నా కుటుంబం మనుష్య గోత్రములు ఎన్నిక లేనిదే, నా పితరుల కుటుంబంలో నేను కనిష్ఠుడై ఉన్నానని ఆయనతో చెప్పాను. అందుకు యెహోవా అయిననేమి, నేను నీకు తోడయుందును గనుక ఒకే మనిషిని హతము చేసినట్లు మిద్యానీయులను నీవు హతము చేయదు అని సెలవిచ్చెను. हालेलुया। హల్లెలూయా. जब गिदयोन को परमेश्वर दर्शन देता है, ఎప్పుడైతే యెహోవా గిద్యోనుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడో, गिदयोन अच्छी तरह उसने समझ लिया कि परमेश्वर ने इजरायलियों को त्याग दिया है। గిద్యోను చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు ఏంటంటే దేవుడు ఇశ్రాయేలును విడిచిపెట్టేస్తాడని. परमेश्वर इजरायलियों के मध्य में अभी नहीं है, इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। गिदयोन ने अच्छी तरह समझ लिया। దేవుడు ఇశ్రాయేల్ మధ్యలో నివాసం లేడు, అందుకే ఇశ్రాయేలుకు ఇలాగ సంభవించిందని గిద్యోను చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు. लेकिन गिदयोन के अंदर अपने देश के लिए बहुत ज्यादा दुख था, కానీ గిద్యోనుకు తన దేశం కొరకు చాలా బాధ ఉంది, अपने लोगों के लिए बहुत दर्द था, తన ప్రజల కొరకు చాలా బాధ ఉంది అక్కడ. लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है, కానీ అతని దగ్గర శక్తి లేదు, हिम्मत नहीं है, ధైర్యం లేదు, पैसे नहीं है, ధనము లేదు, कोई नाम नहीं है, ఒక పెద్ద పేరు లేదు, कोई बल नहीं है। ఏదో పెద్ద బలము కూడా లేదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. जब परमेश्वर गिदयोन को दर्शन देता है, ఎప్పుడైతే గిద్యోనుకు యెహోవా ప్రత్యక్షమయ్యాడో, जैसे बाकी सब लोग डर कर छिप रहे थे, गिदयोन भी डर कर जो है छिपा हुआ था। ఎలాగైతే మిగతా వారు దాగిపోయారు భయపడి, అలాగే గిద్యోను కూడా దాగి ఉన్నాడు. लेकिन परमेश्वर गिदयोन से, उस डरे हुए व्यक्ति से कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। కానీ దేవుడు ఆ భయపడే వ్యక్తితో గిద్యోనుతో అంటున్నాడు, పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడా అని అంటున్నాడు. यहोवा तेरे संग है। యెహోవా నీకు తోడుగా ఉన్నాడు. आज की सुबह हमें यही चाहिए। ఈ రోజు యొక్క ఉదయకాలం ఇదే మనకు అవసరం. परमेश्वर हमारे साथ रहना है। దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. अगर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर है, ఒకవేళ ఒక వ్యక్తితో దేవుడు తోడుగా ఉంటే, उसके लिए वही सबसे बड़ी आशीष है। అదే వాటికి పెద్ద ఆశీర్వాదం వ్యక్తికి. भले ही आप कितने भी डरे हुए हों, మీరు ఎంతగా భయపడి ఉండినా సరే, भले ही आपकी परिस्थिति कितना भी जो है देखने में जो है बहुत ही मुश्किल है लग रहा है, మీ పరిస్థితి ఎంత కనిష్టంగా, ఎంత దిగజారిపోయినట్ల కష్టంగా అనిపించినా, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको विजय जरूर मिलेगा। కానీ దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటే మీకు నిశ్చయంగా విజయం అనుగ్రహించబడతాది. गिदोन जो है अपने कुल में से वो कहता है कि हम तो सबसे कंगाल है। గిద్యోను అంటున్నాడు, మా గోత్రం మా కుటుంబంలో నేనే పెద్ద కనిష్ఠుని, చాలా తక్కువ వారం అంటున్నాడు. कंगाल सबसे गरीब व्यक्ति है, చాలా పేదవారు అంటున్నాడు. और गरीब फैमिली है, వారు పేదరికమైన కుటుంబం. कंगाल पूरा जो है खानदानी कंगाल ఆ है, కుటుంబం అంతా పేదరికంలోనే और జీవించింది. वो खुद भी अपने फैमिली में सबसे छोटा है। ఆ కుటుంబంలో చాలా చిన్నవాడు. लेकिन परमेश्वर, जो व्यक्ति कंगाल है, जो सबसे छोटा है, जो डरपोक है, जो अपने आप को लायक नहीं समझ रहा है, लेकिन प्रभु कहता है, हे शूरवीर सूरमा। కానీ ఏ వ్యక్తి అయితే దరిద్రుడో, ఏ వ్యక్తి అయితే పేదరికంలో ఉన్నాడో, ఏ వ్యక్తి అయితే అనుకుని నేను చాలా చిన్నవాడిని, నేను ఏమి లేదని, నా దగ్గర ఏమి లేదని అనుకుంటున్నాడు, కానీ దేవుడు ఆ వ్యక్తితో ఏమంటున్నాడంటే, పరాక్రమం గల బలాఢ్యుడా అంటున్నాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. आपकी दृष्टि अपने लिए जो है, जब आप अपने आप को देखते हैं तो अपने परिस्थितियों के हिसाब से आप अपने आप को देखते हैं। మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు మీ పరిస్థితి వైపు చూసి మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటున్నారు ఎప్పుడూ కూడా. कि मेरे पास पैसे नहीं है, ఎందుకంటే నా దగ్గర ధనం లేదు,
ना तो मेरे पास जो है कोई फैमिली सपोर्ट है। నా దగ్గర ఒక ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కూడా లేదు. कुछ लोग हमारी कलीसिया में जो परिवार से एक ही जन उद्धार पाया है, మన సంఘంలో కుటుంబం నుంచి ఒక్కరే రక్షించబడ్డారు. ऐसे लोग तो अपने आप को और भी वीक समझ रहे हैं ఇలాంటి వారు చాలా బలహీనంగా ఎంచుకుంటారు. कि प्रभु मेरा तो गिनती भी नहीं है, ప్రభువా నేను లెక్కల్లో కూడా లేను, मैं बहुत कमजोर हूँ, నేను చాలా బలహీనుడను, मेरे पास खुद का घर भी नहीं है, నాకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదు, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं నా है, ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా చాలా అంత బలం లేదు, इतने सारे कर्जे हैं मेरे ఎన్నో ऊपर, అప్పులు ఉన్నాయి ప్రభువా, प्रभु मेरी हालत ऐसी है प्रभु, నా పరిస్థితి ఇలాగుంది, प्रभु मेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो पाएगा, నా ద్వారా ఏమీ జరగదు ప్రభువా, क्या मैं ऊपर उठ पाऊंगा, నేను పైకి ఎత్తబడతానా, क्या मैं जीत पाऊंगा, నేను విజయం प्रभु मैं हारा हुआ हूँ, నేను ఓడిపోయి ఉన్నాను, मैं कमजोर हूँ, నేను బలహీనుడను, मुझसे नहीं हो నా पाएगा, వల్ల అవ్వదు ప్రభువా. लेकिन प्रभु आपसे ही आज की सुबह कह रहा కానీ है, దేవుడు ఈ ఉదయ కాలంలో మీతోనే చెప్తున్నాడు हे ఏంటంటే, सूरवीर सूरमा, ఏ పరాక్రమం గల మనుషుల, यहोवा तुम्हारे संग है, యెహోవా మీకు తోడుగా ఉన్నాడు. हालेलूया, హల్లెలూయా. जिसके साथ परमेश्वर है वो सूरवीर सूरमा बन जाता है, ఎవరితో అయితే దేవుడు తోడుగా ఉంటారు వారు బలాఢ్యులు, వారు పరాక్రమంగా మార్చబడతారు. हालेलूया, హల్లెలూయా. जिस बलहीन के साथ परमेश्वर है वो बलहीन बलवंत बन जाता ఏ है, బలహీనుడు మనిషితో అయితే దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు ఆ వ్యక్తి బలవంతుడుగా మార్చబడతాడు. जिस हारे हुए व्यक्ति के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है वह हारा हुआ व्यक्ति वो जीत हासिल करता ఏ है। ఓడిపోయిన వ్యక్తితో దేవుడు తోడుగా ఉంటాడో ఆ ఓడిపోయే వ్యక్తి విజయాన్ని సాధిస్తాడు. प्रभु अब मैं पहले जैसा मेरे पास ताकत नहीं रहा, मैं सबसे कमजोर हूँ, मैं सबसे बेकार हूँ, क्या मेरे लिए कुछ अच्छा होगा? हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए भलाई करूंगा। ఆ వ్యక్తి అంటున్నాడు, ప్రభా ముందులాగా పరిస్థితి కాదు, ప్రభా నేను ఓడిపోయాను, ప్రభా నా దగ్గర లేదు అనే వ్యక్తితో దేవుడు అంటున్నాడు, అవును నీ వల్ల ఇది కార్యం జరుగుతుంది, నీ విజయం సాధిస్తావని దేవుడు చెప్తున్నాడు. प्रियो, आज की सुबह ये परमेश्वर की वाणी है, ప్రియులారా ఇది దేవుని యొక్క వాక్కు. ఈ రోజు परमेश्वर आपसे बात कर रहा దేవుడు है। మీతో మాట్లాడుచున్నాడు. जो आप कहते हो कि मैं कमजोर हूँ, మీరు అంటున్నారా నేను బలహీనుడను, प्रभु मैं कंगाल हूँ, मुझसे नहीं हो ప్రభా నేను पाएगा, దరిద్రుడను, నా వల్ల అవ్వదు, प्रभु मैं बहुत हार गया हूँ, थक गया हूँ, ప్రభా నేను చాలా ఓడిపోయాను, అలసిపోయాను. परमेश्वर आपके लिए खड़ा है, దేవుడు మీ కొరకు నిలబడి ఉన్నాడు. परमेश्वर आपके साथ है, దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు. परमेश्वर आपके साथ దేవుడు है, మీకు తోడుగా परमेश्वर ఉన్నాడు. के साथ हम विजय को पाएंगे। దేవునితో మనం విజయాన్ని यही సాధిస్తాం. कमजोर गिदोन को लेकर परमेश्वर ने उतने बड़े जो है देश मिद्यानियों को हरा ఇదే दिया। బలహీనుడైన గిద్యోను తీసుకొని ఆ పెద్ద మిద్యానుల దేశాన్ని ఓడించి వేశాడు. मनुष्य के लिए असंभव है, మనుషునికి అసాధ్యం అవ్వఉండవచ్చు. मिद्यानियों की गिनतियां असंख्य थी, ఎందుకంటే మిద్యానుల సంఖ్య లెక్కకు విస్తరించింది. वो असंख्य लोग है, कोई उनसे लड़ नहीं सकता, వారితో ఎవరు గెలవలేరు, వారిని వారు లెక్కించలేరు, అంత लेकिन సైన్యం. परमेश्वर गिदियोन के साथ खड़ा था కానీ దేవుడు గిద్యోనుతో ఉన్నాడు. और परमेश्वर ने ही उस युद्ध में गिदोन को विजय दिया। దేవుడే ఆ యుద్ధంలో గిద్యోనికి విజయాన్ని ఇచ్చాడు. हालेलुया, హల్లెలూయా. परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। దేవుడు మనతో ఉండాలి. हारा हुआ आप महसूस करते हैं क्या? మీరు ఓడిపోయారని మీరు అనిపిస్తుందా మీకు? आज के सुबह प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ఈ हूँ। రోజు ఉదయకాలం దేవుడు అంటున్నాడు, దేవుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు. परमेश्वर पाए हुए लोगों के लिए ये आशा है कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है, దేవుని పొందుకునే వారు ఏమిటి నిరీక్షణ అంటే దేవుడు ఎన్నడూ వారిని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టాడు. इसलिए परमेश्वर को छोड़कर अकेला ही काम करने की कोशिश मत करिएगा, అందుకే దేవుని విడిపించి ఒంటరిగానే నేను ఒక్కడనే పనిచేయాలని क्योंकि ప్రయత్నించకండి. परमेश्वर ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ఎందుకంటే దేవుడు స్వయంగా చెప్తున్నాడు ఏంటంటే నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమీ చేయలేరు. काफी लोग संडे जो है छुट्टी मार के ट्यूशन जाते हैं, ఎందుకంటే చాలా మంది సండే రోజు సెలవు తీసుకొని ట్యూషన్ కి వెళ్తున్నారు. आराधना आना बंद कर देते, ट्यूशन चले जाते हैं, ఆరాధనకు రావటం మానివేస్తారు, ట్యూషన్ కి వెళ్ళిపోతారు. परमेश्वर से अलग होकर वो ज्यादा मार्क्स कमाने की कोशिश करते దేవుడికి हैं, వేరుగా ఉండి ఎక్కువ మార్కులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారు. लेकिन परमेश्वर से अलग होकर कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। కానీ దేవునికి వేరుగా ఉండి ఎవరు ముందుకు వెళ్ళలేరు. ऐसे भी मसीह लोग हैं, संडे छुट्टी मार के जो है संडे आराधना को छोड़ देंगे लेकिन अपने घर का काम करने लग जाते ఇలాంటి हैं। క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు ఏంటంటే సండే సెలవు తీసుకుని వారి ఇంటి పనులు చేసుకుంటారు. कई सालों पहले मैंने एक विश्वासी के परिवार को देखा, కొన్ని సంవత్సరాల ముందు ఒక విశ్వాస యొక్క కుటుంబాన్ని నేను చూశాను. और संडे के दिन छुट्टी होती
होता है इसलिए विश्वासी ने प्लान बनाया। సండే రోజు సెలవు అయితే ఆ విశ్వాసి ఏం ప్లాన్ చేశాడంటే घर के लिए जो है वो स्लैब बना रहे थे। ఆ ఇంటి కొరకు వాళ్ళు స్లాబ్ వేయాలని तो ఆలోచించారు. अपने सारे जो है उन्होंने बाकी विश्वासियों को भी, भाइयों को बुलवा लिया। వారు మిగతా విశ్వాసులతో మిగతా సహోదరులను కూడా వారు పిలిపించాడు. और जो उस परिवार कहने से जिनको प्रेम था वो सारे भाई लोग भी जो है संडे छोड़ के उनके घर में स्लैब का काम करने चले ఆ गए। సహోదరు మీద ఎవరైతే ప్రేమ ఉందో, ఎవరైతే ఆయనతో ఉన్నారో ఆ సండే ఆరాధన విడిచిపెట్టి ఆయనతో కూడా వెళ్ళారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्यों चर्च में इतने लोग आज खाली है सोच रहे थे। ఎందుకు ఈ రోజు సండే ఇంత చర్చిలో ఇంత ఖాళీగా ఉంది? हमें पता नहीं था क्यों जो है ऐसा हो गया है। మాకు కూడా తెలియలేదు ఎందుకు ఇలా జరిగిందని. बाद में पता चलता है कि फलाना विश्वासी के घर में स्लैब का काम चल रहा है। తర్వాత ఏమి తెలిసిందంటే పలానా విశ్వాసి యొక్క స్లాబ్ పని జరిగిందని ఇంటి వద్ద. प्रभु का वचन सही कहता है, ఎందుకంటే ప్రభు వాక్యం నిజమే చెప్తుంది. वो घर कभी भी फला नहीं। ఆ ఇల్లు ఎప్పుడు ఫలించలేదు. बांधने वाले लोग भी उसमें रहने का नसीब नहीं ఆ मिला। కట్టబడిన వారు కూడా వాళ్ళకి అదృష్టం లేదు ఆ ఇల్లులో నివాసం ఉండటానికి. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। దేవునికి వేరుగా చేయబడి మనం ఏమీ చేయలేము. यदि करने की कोशिश करेंगे तो भी उसका आनंद हम नहीं उठा ఒకవేళ पाएंगे। చేయడానికి ప్రయత్నించిన దానిలో మనం సంతోషాన్ని మనం కోల్పోతాము, परमेश्वर చూడలేము. से दूर जाकर कुछ आनंद को पाने की कोशिश करे, कुछ दिन में जो पहले आनंद था वो भी चला जाएगा, शून्य और खोखला बन जाएंगे। దేవునికి దూరంగా పారిపోయి కొన్ని సంతోషాల కొరకు వెతుకుతాము, ఆ సంతోషం కొన్ని రోజుల తర్వాత ఖాళీ అయిపోయి శూన్యమైపోతుంది జీవితం. हालेलुया। హల్లెలూయా. हमें परमेश्वर चाहिए, మనకు దేవుడు కావాలి, हमें परमेश्वर चाहिए। మనకు దేవుడు కావాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर यदि हमारे साथ है, ఒకవేళ దేవుడు మనతో ఉంటే कुछ भी नहीं होने से भी ఏమి జరగకపోయినను परमेश्वर उठाकर खड़ा करेगा। దేవుడు పైకెత్తి హెచ్చిస్తాడు. प्रभु के साथ रहने वाले लोगों को प्रभु नहीं छोड़ेगा। ప్రభు ఎవరితో ఉంటాడో, ఎవరైతే ప్రభుతో ఉంటారో వారిని దేవుడు ఎన్నడూ విడిచిపెట్టాడు. बहुत सारे आपके रिश्तेदार होंगे जिनके साथ बड़े बड़े अमीर लोग खड़े होंगे। మీ చాలా బంధువులు ఉండవచ్చు, వారితో చాలా ధనవంతులు వారితో కలిసి ఉండవచ్చు. आप सोच रहे हैं मेरे साथ खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं है, మీరు అనుకుంటారు నాతో నిలబడటానికి ఎవరు లేరు, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। కానీ దేవుడు మీతో ఉన్నాడు. परमेश्वर आपके साथ है, దేవుడు మీతో ఉన్నాడు. यही हमारे लिए बहुत है। ఇదే మనకు చాలా మంచి आपकी భాగ్యం. माँ आपके साथ नहीं हो सकती है, మీ తల్లి మీతో కూడా आपके ఉండలేకపోవచ్చు. पिता आपको छोड़ गए होंगे, మీ తండ్రి మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి आपके ఉండవచ్చు. बंधु मित्र आपको छोड़ गए మీ होंगे, బంధువులు మిత్రులు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి लेकिन ఉండవచ్చు. परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा కానీ है। దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు. परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों को परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। దేవునితో ఉండేవారు జీవితాలు దేవుడు ఎన్నడూ వారిని సిగ్గుపరచనీయడు. गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय में आएंगे। సంఖ్యాకాండానికి వస్తాం 13వ అధ్యాయము. गिनती की पुस्तक 13वां अध्याय। సంఖ్యాకాండము 13వ అధ్యాయము. हम जानते हैं कि मूसा ने कनान का भेद लेने के लिए 12 जो है गुप्तचरों को भेजा था। 12 మందిని మోషే ఏంటంటే వేగుల వారిని పంపించారు ఆ కానాను దేశానికి, ఆ రహస్యాన్ని అక్కడ ఏం జరుగుతుందన్న విషయాన్ని తెలపడానికి. हालेलुया। హల్లెలూయా. उसमें कालेब और यहोशू भी थे। వాటిలో యెహోషువ కాలేబ్ కూడా ఉన్నారు. 12 के 12 लोग जो है कनान में जाते हैं और 40 दिन पूरा घूमकर उस देश का भेद लेने ఆ जाते हैं। 12 మంది కూడా ఆ కానాను దేశానికి వెళ్ళారు వేగులుగా. ఆ 40 దినాలు అక్కడ సంచరించి ఆ దేశం యొక్క రహస్యాలను తీసుకొచ్చారు. वचन 25 से मैं पढ़ना चाहूंगी। 13वां अध्याय वचन 25। 25వ వచనం చదవాలనుకుంటున్నాను. 13వ అధ్యాయం. 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और वे बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले,
क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, और वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढिढोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलियों को, जो अर्थात नपीली जाति वाली अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। पढ़ने की जरूरत नहीं है तेलुगु में, तो इस भाग को जो मैंने पढ़ा, ఈ భాగాన్ని ఏ భాగాన్ని అయితే చదివానో 12 लोग जो 40 दिन वो देश को देखकर आए थे, 12 మంది ఆ దేశాన్ని చూచి వచ్చారు. 10 लोगों ने जो है बराबर क्या क्या देखा उसके बारे में बात करने 10 लगे। మంది ఏదైతే చూసారో అది అలాగే చెప్పారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. और देखकर वो बोलने लगे कि हम उनसे नहीं लड़ सकते చూసి हैं, అంటున్నారు ఏమంటే వారితో మనం పోరాడలేము, यदि हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। ఒకవేళ వారితో పోరాడితే ఓడిపోతాం. वो देश के लोगों के सामने हम टिड्डी के समान दिखाई पड़ते ఆ हैं। దేశం ముందు మనం ఒక మిడతలా కనిపిస్తున్నాం. बिल्कुल भी हमारे अंदर उस देश को जीतने की शक्ति नहीं है। ఆ దేశంతో జయించడానికి మనకు శక్తి చాలదు. परिस्थितियों को देखकर वो डर गए పరిస్థితులు చూసి వారు భయపడ్డారు. और आकर सारा डर जो है लोगों में डाल दिए। ఆ వచ్చి ఆ భయం అంతటిని ఆ ప్రజల్లో నింపివేశారు. वही नेगेटिव माइंड से वो बात करे और सबके लोगों में वही डर समा गया। ఆ నెగటివ్ మైండ్ తోనే వారు మాట్లాడారు. ఆ నెగటివ్ మైండే ఆ ప్రజలంతా నింపబడ్డాయి. लेकिन कालेब और यहोशू కానీ కాలేబు యెహోషువ लोगों को चुप कराने के लिए विश्वास से बात करने కానీ लगे। ప్రజలను నిమ్మలపరచడానికి వారు విశ్వాసంతో మాట్లాడుతున్నారు. निश्चय हम उस देश को जीत लेंगे, నిశ్చయంగా ఆ దేశం हमारे पास జయిస్తాం. उस देश को जीतने की शक्ति है, మన మీద ఆ దేశాన్ని జయించడానికి శక్తి अभी हम సరిపోతుంది. जाके जीत लेंगे। ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయి జయిస్తాం. परमेश्वर हमें वो देश हमें दे देगा। దేవుడు మనకు ఆ దేశాన్ని ఇస్తాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. वहां पर जो है 2 ग्रुप डिवाइड हो गया। అక్కడ 2 సమూహాలుగా విభాగించబడ్డాయి. उस 10 लोगों के रिपोर्ट को विश्वास करने वाली संख्या 90% थी। ఆ 10 మంది నమ్మి ఆ సమాచారాన్ని విన్న మనుషుల యొక్క సమూహం ఏంటంటే 90% ఆ సమూహాన్ని వద్దకు ये చేరిపోయింది. 2 लोगों की बातों को विश्वास करने वाला सिर्फ थोड़े से ही लोग थे, కానీ ఈ ఇద్దరు మనుషుల యొక్క సమాచారాన్ని విన్న మనుషులు కేవలం కొద్ది మందే ఉన్నారు. और ये 90% लोगों ने उनके भीड़ में से इतना डर आ गया कि वो अपने कपड़े फाड़कर रात भर रोने लगे और यहाँ तक प्लान कर लिए कि हम एक लीडर को बनाएंगे और वापस मिस्र में चले ఈ जाएंगे। 90% ప్రజలు ఏమనుకున్నారంటే అయ్యో మేము ఓడిపోతాము, రాత్రంతా ఏడ్చి వారు ఏం ఆలోచించారంటే మనం ఒక నాయకుని ఎన్నుకుందాం, ఆ నాయకుడు ఎలా చెప్తాడో మనం తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకున్నారు. परमेश्वर उनके साथ ही था, దేవుడు వారితోనే ఉన్నాడు. लेकिन नेगेटिव न्यूज सुनते ही परमेश्वर उनके साथ है ये बात वो भूल गए। కానీ ఆ చెడ్డ సమాచారం విన్న వెంటనే దేవుడు వారితో ఉన్నాడని కూడా వారు మర్చిపోయారు. प्रभु ने उनको वाचा दिया है कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। దేవుడు వారికి వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఏంటంటే నేను ఆ కనాన్ దేశాన్ని ఇస్తానని. हालेलुया। హల్లెలూయా. उस वाचा को देखकर ही मिस्र से परमेश्वर उनको बाहर लेकर आता ఆ है। వాగ్దానాన్ని చూసే దేవుడు ఆ ఐగుప్తుల నుండి బయటికి రప్పించాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. 40 परमेश्वर ने उनके बीच में बहुत सारे अद्भुत कार्य किए थे, దేవుడు వారి మధ్యలో చాలా అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడు. लेकिन इतना अद्भुत कार्य देखने के बाद भी కానీ ఇన్ని అద్భుతాలు చూసి కూడా एक नेगेटिव न्यूज ने ఒక్క చెడ్డ సమాచారం सबके अंदर संदेह को उत्पन्न कर दिया। అందరు హృదయాల్లో సందేహాన్ని పెంపొందించింది. वो अपनी ताकत, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं हार जाऊंगा, నా దగ్గర బలం లేదు, శక్తి చాలదు, నేను ఓడిపోతాను. मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, నా దగ్గర ధనం లేదు, అయితే నా జీవితం కూడా బాగుండదు. मेरा पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ सपोर्ट नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ నా पाऊंगा, దగ్గర ఏం సపోర్ట్ లేదు, నా దగ్గర ఏమి కలిగి లేను, అయితే నేను ముందుకు వెళ్ళలేను. मेरे पास एजुकेशन नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ నా దగ్గర पाऊंगा, ఎడ్యుకేషన్ లేదు, అందుకే నేను ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను. मेरे पास नौकरी नहीं है इसलिए मेरा कुछ भला नहीं होगा। నా దగ్గర ఉద్యోగం లేదు, అందుకే నాకేం మంచి జరగటం లేదు. जैसे आज के दिनों में लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर सोचते हैं कि इस वजह से मेरा भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। ఎలాగైతే ఈ రోజుల్లో ఈ లోక ప్రజలు ఈ పరిస్థితులు చూసి పరిస్థితుల వలన ఇలాగ నా జీవితం ఉంటుందని అనుకుంటున్నారో,
वैसे ही वे लोग भी परिस्थिति को देखकर हमसे नहीं हो पाएगा, అందుకే ఆ ప్రజలు కూడా ఆ పరిస్థితిని చూసి ఇది మా వల్ల కలగదు, हम वापस पीछे चले మనం जाएंगे। మరలా వెనుకకు వెళ్ళిపోదాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. परमेश्वर को बड़ा जो है क्रोध आया। దేవుడికి చాలా కోపం వచ్చింది. इतने दिनों से मैं उनको जैसे मुर्गी जो है बच्चों को जो है अपने बच्चों को संभाल कर चलाती, वैसा परमेश्वर चलाकर आ रहा था। ఇన్ని రోజుల వరకు దేవుడు కోడి తన పిల్లలను ఎలాగ కాపాడి నడిపిస్తుందో అలాగ నడిపించాను కదా. मैंने इसलिए भेदियों को भेजा कि जो मैंने वाचा दिया कि सचमुच वहां दूध बहती है, सचमुच वहां मधु बहती है, सच में वो देश बहुत स्ट्रांग है, सच में वो ब्लेस्ड प्लेस है, ये देखने के लिए भेजा था। నేను ఎందుకొరకైతే వేగులు వాడిని ఎందుకు పంపించానంటే నిజంగానే నేను చెప్పిన ప్రకారం నిజంగానే అక్కడ పాలు తేనెలు ప్రవహిస్తున్నాయి, నిజంగానే ఆ దేశం బాగుంది, నిజంగానే అక్కడ ప్రజలు ఉన్నారు, ఆ దేశం మీకు ఇస్తానని అందుకే వేగులు వారిని పంపించాను. परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा था कि वो लड़ पाएंगे या नहीं लड़ सकेंगे, उन लोगों की शक्ति कितनी है, उनसे फाइटिंग कैसे करना है, ये जानने के लिए नहीं भेजा था। దేవుడు ఇందుకొరకు పంపించలేదు ఏంటంటే వారితో మీరు పోరాడతారా పోరాడలేరా, మీకు శక్తి వారికి సరిపోతుందా లేదా, ఆ దేశాన్ని స్వాధీన పరుచుకుంటారా లేదని అందుకొరకు వేగులు వారిని పంపించలేదు అక్కడ. तब परमेश्वर जो है क्रोध में आकर मूसा से कहता है, అప్పుడు కోపం వచ్చి దేవుడు మోషేతో ఏం చెప్తున్నాడంటే, जितने लोग कुड़कुड़ाए, ఎంతమంది అయితే సనిగారో, जितने लोगों ने बोला कि मेरे बाल बच्चे वहां बंधुआई में चले जाएंगे, ఓ ఎంతమంది అయితే అందరూ కూడా ఆ వారి యొద్దకు దాసత్వానికి వెళ్ళిపోతారని ఎంతమంది అయితే సనిగారో, 20 साल से ऊपर वाले, 20 సంవత్సరాలకు పైన ఉన్నవారు, उनमें से एक जन भी कालेब और यपुन्ने को, कालेब और यहोशू को छोड़कर एक जन भी कनान में प्रवेश नहीं करेगा। యెహోషువ కాలేబు విడిచిపెట్టి ఎవ్వరు కూడా ఆ కానాను దేశంలో जिन ప్రవేశించలేరు. बच्चों के बारे में उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे जो है वहां पे बंधुआई में चले जाएंगे, ఏ పిల్లల కొరకైతే అన్నారో వాళ్ళు కూడా దాసత్వంలోకి వెళ్ళిపోతారని, सिर्फ उनके बच्चे जो है कनान में प्रवेश కేవలం करेंगे। వారి పిల్లలే కానాను దేశంలో ये ప్రవేశిస్తారు. अविश्वास करने वाले, मुझ पर बुड़बड़ाने वाले एक जन भी कनान में प्रवेश नहीं ఈ करेंगे। అవిశ్వాసులు నా మీద సనిగ వారిలో ఒక్కరు కూడా ఆ దేశంలో अब ప్రవేశించారు. आएंगे गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 14th चैप्टर, ఇప్పుడు వస్తాం సంఖ్యాకాండ 14వ అధ్యాయము 39 से 45 तक मैं पढ़ रही हूँ। 39 నుండి 45వ వచనం. तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वे बहुत विलाप करने लगे। वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कानानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और ओमरा तक उनको मारते चले आए। पढ़ेंगे 39 से 45। మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఆ మాటలు చెప్పగా ఆ జనులు చాలా దుఃఖించిరి. వారు ఉదయంన లేచి ఆ కొన మీదకెక్కి చిత్తమండి మేము పాపం చేసిన వారము యెహోవా చెప్పిన స్థలమునకు వెళ్ళుదమా అనిరి. అప్పుడు మోషే, ఇది ఎలా? మీరు యెహోవా మాట మీరుచున్నారేమి? అది కొనసాగదు. యెహోవా మీ మధ్యను లేడు గనుక మీ శత్రువుల ఎదుట హతం చేయబడుదురు. మీరు సాగిపోకుడి, ఏలయనగా అమాలేకులు కనానీయులు మీకంటే ముందుగా అక్కడికి చేరి ఉన్నారు. మీరు ఖడ్గం చేత కూలుదురు. మీరు యెహోవాను అనుసరించటం మానేతిరి గనుక ఇక యెహోవా మీకు తోడే ఉండడని చెప్పాను. అయితే వారు మూర్ఖించి ఆ కొండనెక్కి పోయిరి. అయినను యెహోవా నిబంధన మందసమైనను మోషేనను పాలెంలో నుండి బయటకు వెళ్ళలేదు. అప్పుడు ఆ కొండ మీద నివాసంగానున్న అమాలేకులను కనానీయులను దిగి వచ్చి వారిని కొట్టి హోర్మా వరకు వారిని తరిమి హతము చేసిరి. हालेलुया। హల్లెలూయా. जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ఎలాగైతే వాక్యంలో రాయబడి ఉందో నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి చేయలేరని. अब इजरायली जो है परमेश्वर के बात को नहीं सुन रहे थे। ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని యొక్క మాటను వినటం లేదు. जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर ने कहा कि तुम में से एक जन भी
जो है कनान में प्रवेश नहीं करेगा। మీరు ఎలాగైతే విన్నారో మీలో ఒక్కరు కూడా కానాను దేశంలో ప్రవేశించరని, यहाँ तक कि यहोशू कालेब को छोड़कर बाकी 10 लोग जो नेगेटिव रिपोर्ट लाए थे परमेश्वर उनको मार दिया। ఎంతవరకు అయితే అంటే యెహోషువ కాలేబు తప్ప ఏ 10 మంది అయితే చెడ్డ సమాన తీసుకొచ్చే దేవుడు వారిని హతం చేశాడు. और ये सब देखने के बाद भी इजरायलियों को मन फिराना था। ఇదంతా చూసి కూడా ఇశ్రాయేలు తన మనసును మార్చుకోవాల్సి परमेश्वर के सामने दीन बनना था, దేవుని ముందు దీనుగా మారిపోవాలి. कि परमेश्वर हम आपकी बात को नहीं माने हैं, ప్రభువా నీ మాటను మీరిపోయాము ప్రభువా, अब हम आपके बात को विश्वास करेंगे, ప్రభువా ఇప్పుడు నీ మాటను విశ్వసిస్తాము, हमें क्षमा करिए, మమ్మల్ని క్షమించండి, हमें एक मौका दीजिए, మాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. आपके दास मूसा जो भी कहेगा हम सुनेंगे। మీ దాసుడు మోషే ఏమి చెప్తే అది మేము వింటాం. लेकिन वो मन नहीं फिराए, కానీ వారు మనసు మార్చుకోలేదు. वो जो हुआ था देखकर रोए, అది ఏదైతే జరిగిందో వారు చూసి వారు ఏడ్చారు. लेकिन अगले दिन सुबह उठकर जो है खुद से ही युद्ध करने के लिए पहाड़ चढ़ने కానీ लगे। మరుసటి ఉదయాన్నే వారు స్వయంగా వారు పోరాటానికి వారు బయలుదేరిపోయారు. प्रभु के दास ने बोला कि परमेश्वर इस युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं है, కానీ దేవుని యొక్క దాసుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ యుద్ధంలో దేవుడు మీకు తోడుగా లేడు, परमेश्वर तुम्हें सफलता नहीं देगा, దేవుడు మీకు సఫలం అనుగ్రహించడు, విజయం क्योंकि అనుగ్రహించడు. तुम परमेश्वर को छोड़कर फिर गए हो, ఎందుకంటే మీరు దేవుని విడిచి మీరు పోయారు. वह तुम्हारे साथ नहीं आएगा। ఆయన మీతో కూడా రాడు. फिर भी वो बात नहीं सुने। అయినను వారు మాట వినలేదు. हालेलुया, హల్లెలూయా. कि हम जीत जाएंगे, లేదు మనం జయిస్తాం. प्रभु के बिना लिया हुआ कोई भी कदम क्यों ना हो, ప్రభు లేకుండా మనం ఒక అడుగు వేసినా हमारे लिए वो सफलता नहीं लाएगी। అది మనకు విజయం తీసుకుని రాదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. कई बार हम परमेश्वर के साथ एक होने के बजाय మనం ఎన్నో సార్లు దేవునితో కలిసి ఉండవలసిన స్థితిలో, प्रभु के साथ कदम डालने के बजाय మనము దేవునితో మనము అడుగు వేయవలసిన అసలు ఆ పరిస్థితిలో परमेश्वर को छोड़कर अकेला काम करने की कोशिश करते हैं, కానీ దేవుని విడిచిపెట్టి మనం ఒంటరిగా చేయాలని మనం ఆ ప్రయత్నిస్తాం. लेकिन वो हमारे काम सफल नहीं होंगे। కానీ ఆ కార్యం మనకు విజయం సాధించి ఇవ్వదు. जैसे प्रभु के साथ रहने वाले व्यक्ति को विजय मिलता है, ఎలాగైతే దేవుడు ప్రభువుతో ఉండేవారి వ్యక్తికి ఎలాగైతే విజయం परमेश्वर को అనుగ్రహించబడుతుందో, छोड़कर अकेला करने वाले व्यक्ति को उतना नुकसान होता है। దేవుడును విడిచిపెట్టి ఆ కార్యం జరిగించే ఆ మనుషునికి అంత ఎక్కువ నష్టం కలుగుతుంది. यदि उस दिन ये सारे लोग मूसा की बात सुन लेते, కానీ ఆ రోజు ఆ ప్రజలందరూ మోషే యొక్క మాట విని ఉంటే, तुम चढ़ाई मत करो, మీరు వారి మీద దాడికి పోకండి, परमेश्वर इस युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं है, దేవుడు యుద్ధంలో మీతో కూడా तुम्हें లేడు, सफलता नहीं मिलेगी, మీకు విజయం అనుగ్రహించబడదు. यदि वो रुक जाते ఒకవేళ ఆగిపోయి ఉంటే उनका प्राण बच जाता। వాళ్ళ ప్రాణాలు తప్పించబడేది. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु के साथ का जीवन और प्रभु के बिना जीवन में बहुत फर्क है। దేవునితో ఉండే జీవితం, దేవుడు లేని జీవితం చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. भजन संहिता उसका 60 और 12वां वचन इस प्रकार कहता है, కీర్తన గ్రంథం 60 అధ్యాయము 12వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, 60 भजन उसका 12वां वचन, కీర్తన గ్రంథం 60:12, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। దేవుని వలన మేము శూర కార్యములు జరిగించెదము, మా శత్రువులను అనగద్రొక్కువాడు ఆయనే. भजन संहिता 108:13 में भी यही वचन लिखा है। 108వ కీర్తన 8వ వచనంలో కూడా ఇదే వాక్యం రాయబడి ఉంది. 108 కీర్తన 13వ వాక్యంలో కూడా ఇదే వాక్యం ఉన్నది। ఆమేన్. परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे మనం దేవుని యొక్క సహాయం వలన మనం శూర కార్యాలు మనం జరిగించేదము, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। ఎందుకంటే మన శత్రువులను అనగద్రొక్కేవాడు ఆయనే. हालेलूया। హల్లెలూయా. जिनके साथ परमेश्वर रहता है, ఎవరితో అయితే దేవుడు తోడుగా ఉంటాడో, चाहे उसके विरोध में कितने भी शत्रु उठकर खड़े हो जाए, ఒకవేళ ఆయనకి విరోధంగా ఎన్ని విరోధులు లేపబడినను उन सारे शत्रुओं को परमेश्वर जो है हरा देगा। ఆ ప్రతి శత్రువులను దేవుడు ఓడించి వేస్తాడు. कई बार आप जो अच्छा काम शुरू करते हैं, ఎన్నోసార్లు మీరు ఒక మంచి కార్యాలను మీరు ప్రారంభిస్తారు, शत्रु उसे नाश करने की कोशिश करता है, ఈ శత్రువు వాటిని నాశనం చేయాలని ప్రయత్నిస్తాడు. लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, కానీ ఒకవేళ దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటే कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ఏది మీకు ఏ హాని కలుగనివ్వదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, శత్రువుతో భయపడవలసిన పని అవసరం आपके లేదు. विरोधियों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं మీకు है। మీ విరోధులతో మీరు భయపడవలసిన పని हमें లేదు. एक ही बात चाहिए
क्या मेरे साथ परमेश्वर है? మీకు ఒకే విషయం అవసరం ఏంటంటే ఇప్పుడు నాతో నా దేవుడు ఉన్నాడా अगर తోడుగా? परमेश्वर आपके साथ है तो ये आपके लिए बड़ा धैर्य की बात है। దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటే ఇదే మీకు గొప్ప ధైర్యం. चाहे आपके छोटे बच्चों के स्कूल लाइफ क्यों ना हो, అది మీ చిన్న పిల్లల యొక్క స్కూల్ జీవితమైనా సరే, परमेश्वर आपके साथ है तो आप अपने स्कूल लाइफ में भी विजय को प्राप्त करेंगे। ఒకవేళ దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటే మీకు స్కూల్ యొక్క జీవితంలో కూడా మీరు విజయాన్ని సాధిస్తారు. कॉलेज जाने वाले बच्चों से मैं कहना चाहूंगी, కాలేజ్కి వెళ్ళే పిల్లల్ని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, परमेश्वर के साथ आप कॉलेज जाइएगा, ఒకవేళ మీరు దేవునితో మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళండి, परमेश्वर आपको विजय देगा। దేవుడు మీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు. परमेश्वर के साथ आप जिएगा, దేవునితో మీరు జీవించండి, परमेश्वर आपको विजय देगा। దేవుడు మీకు విజయాన్ని ఇస్తాడు. प्रभु की आराधना को छोड़कर पढ़ने मत बैठिए, దేవుని ఆరాధన విడిచిపెట్టి మీరు చదవటానికి కూర్చోకండి, संडे छोड़कर घूमने मत जाइए। సండే విడిచిపెట్టి మీరు తిరగటానికి వెళ్ళకండి. हालेलुया। హల్లెలూయా. संडे आपके दोस्त का बर्थडे है, సండే మీ యొక్క సహోదరుని యొక్క బర్త్డే, संडे आपके रिश्तेदारों का शादी है, సండే మీ బంధువుల యొక్క వివాహం. लेकिन प्रभु को छोड़कर वहां मत जाइए। కానీ ప్రభుని విడిచిపెట్టి అక్కడ వెళ్ళకండి, प्रभु की आराधना करने के बाद जाइए। ప్రభుని ఆరాధించిన తర్వాత మీరు వెళ్ళండి. यदि आप प्रभु को छोड़कर यहाँ वहां चले जाएंगे, కానీ ప్రభుని విడిచిపెట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోతే बाद में जब आपको असफलता मिलेगी, తర్వాత మీకు ఎప్పుడైతే అపజయం వస్తుందో, जब आप फेल हो जाएंगे, ఎప్పుడైతే మీరు ఫెయిల్ అయిపోతారో, फिर उल्टा आप परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर ने मुझे क्यों फेल कर दिया? మరలా మరి దేవునితో చెప్తారు, ప్రభువు నన్ను ఫెయిల్ చేశారని. मैंने पढ़ाई किया फिर भी प्रभु ने मुझे क्यों फेल कर నేను दिया? బాగానే చదివాను అయినా ప్రభు నన్ను ఎందుకు ఫెయిల్ చేస్తాడు? हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु ने आपको फेल नहीं किया ప్రభు है। మిమ్మల్ని ఫెయిల్ చేయలేదు. అక్కడ परमेश्वर से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। మనము దేవునికి వేరుగా ఉండి మనం ఏమీ చేయలేము. व्यापार करने वाले भी, బిజినెస్ చేసేవారు కూడా, गाड़ियां जिसका ऑटो चलाने वाले भी, ఎవరికైతే వాహనాలు ఆటోలు ఎవరైతే నడుపుతున్నారో, प्रभु के भवन को छोड़कर हम कुछ कमाने के लिए जाए तो वो पैसा हाथ में नहीं बचेगा। దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టి కొంచెం సంపాదించాలని వెళ్తే ఆ సంపద మన చేతిలో ఉండదు. जैसे आया उसका दूसरा रास्ता से उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। ఏ దారి నుంచి వస్తుందో మరలో ఎన్నో దారుల నుండి అది వెళ్ళిపోతుంది. प्रभु అక్కడ के साथ चलना हमें सीखना चाहिए, ప్రభుతో నడవటానికి మనం ప్రయత్నించాలి, प्रभु के साथ बने रहना चाहिए। ప్రభుతో నిలకడగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. न्यायों की पुस्तक में एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఒక వ్యక్తిని గురించి మనం చూస్తాం. पढ़ने की जरूरत नहीं है। అక్కడ చదవటానికి అవసరం లేదు. 16वें अध्याय में सिमसोन नामक व्यक्ति को देखते हैं। 16వ అధ్యాయంలో సంసోనుని మనం చూస్తాం. एक जवान व्यक्ति है, ఒక యవనస్తుడు, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति, దేవుని ద్వారా అభిషేకించబడిన వాడు. परमेश्वर उसके साथ साथ था, దేవుడు వానికి తోడుగా ఉన్నాడు. और जहां जहां वो जाता प्रभु उसको विजय दे रहा ఆ था। వ్యక్తి ఎక్కడికెక్కడ వెళ్తున్నాడు అక్కడ విజయాన్ని ఇస్తూ प्रभु ने ఉన్నాడు. उसे अभिषेक किया था, ఎందుకంటే దేవుడు అతన్ని प्रभु అభిషేకించాడు. ने अपने लिए उसको सेपरेट किया था। ఎందుకంటే ఆ సొంత వాళ్ళ నుండి ప్రత్యేకపరిచాడు దేవుడు. తన కోసం దేవుడు అతన్ని ప్రత్యేకపరుచుకున్నాడు। अपने लिए परमेश्वर ने अलग किया उन्हें. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन एक बार वो प्रेम में पड़ जाता है। కానీ ఒకసారి ప్రేమలో పడిపోయాడు. दलीला नामक एक फलिस्तीन स्त्री से वो प्रेम करने लगता ఒక है। ఫిలిస్తీయురాలైన స్త్రీతో ఆ ప్రేమలో పడ్డాడు. फलिस्ती कई दिनों से समसोन को नाश करने के लिए इंतजार कर रहे थे, ఎందుకంటే ఫిలిస్తీయులు చాలా రోజుల నుండి ఆ వ్యక్తిని నాశనం చేయాలని వారు ఎదురు लेकिन చూశారు. जो सिमसोन है उसका बल का ताकत का सीक्रेट क्या है किसी को नहीं पता चल కానీ रहा था। సంసోన్ యొక్క బలము దేంట్లో ఉందో ఆ రహస్యం వారు ఎన్నడూ తెలుసుకోలేకపోయారు. परमेश्वर ने उसको जो है एक असाधारण सामर्थ्य दी थी, ఎందుకంటే దేవుడు ఒక అసాధారణమైన శక్తిని ఇచ్చాడు. उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता ఆ था। వ్యక్తి ముందు ఎవరు నిలబడలేకపోయారు. उसको बांधो वो आराम से तोड़ लेता था, కట్టి వేసినా విప్పివేసేవాడు. बड़े बड़े दीवारों को आराम से वो गिरा देता పెద్ద పెద్ద था, గోడల్ని పడద్రోసేవాడు. बड़े बड़े खंभों को आराम से उठा कर जाता పెద్ద పెద్ద था। స్తంభాలని ఎత్తి తీసుకెళ్లిపోయేవాడు. कितने शत्रुओं को उसने मार डाला, ఎన్నో శత్రువుల్ని హతం చేశాడు. लेकिन अब वो एक गलत स्त्री के प्यार में पड़ जाता కానీ है। ఇప్పుడు ఒక తప్పైన స్త్రీ యొక్క ప్రేమలో పడిపోయాడు. जवान भाइयों जवान बहनों ध्यान से सुनिएगा, యవనస్తులారా ధ్యానంగా వినండి. समसोन के साथ परमेश्वर था, సంసోన్తో దేవుడు ఉన్నాడు. फिर भी అయినను प्यार में पड़कर जो है गलती करता है। ప్రేమలో పడిపోయి తప్పు చేశాడు. अब दलीला जो है रोज जो है समसोन से प्यार से बात करती है దలీలా అక్కడ స్త్రీ రోజు ప్రేమతో మాట్లాడేది. कि मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारे जो है बल का ताकत का सीक्रेट क्या है। నాతో ఎప్పుడు చెప్పవా నీ బలం యొక్క రహస్యం ఎక్కడ ఉందో అని. समसोन उसको जो है धोखा दे रहा था,
कुछ और बता रहा था। సంసోను ఎప్పుడు మాట మార్చేవాడు ఏదో వేరే విషయాన్ని చెప్పేవాడు. दलीला को फलिस्तीनियों के सरदार ने बोला कि यदि सीक्रेट पता लगा लोगी तो हम तुम्हें 1100 चांदी के टुकड़े देंगे। ఆ దలీలు యొక్క నాయకుడు ఏమన్నాడంటే, फलिस्तियों का सरदार ఆ ఫిలిష్తీయుల యొక్క నాయకుడు ఏమన్నాడంటే, ఒకవేళ ఆ రహస్యం నీవు కనుగొంటే నీకు చాలా ధనం ఇస్తానని. हालेलुया। హల్లెలూయా. 3 बार समसोन झूठ बोलता है, 3 సార్లు సంసోను అబద్ధం చెప్తాడు. अपने सीक्रेट को नहीं बताता ఆ है, రహస్యాన్ని చెప్పడు. लेकिन वो स्त्री नाक में दम करती है కానీ ఆ స్త్రీ చాలా విసిగిస్తాది. कि बताओ बताओ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए छिपा कर रखे हो, प्यार नहीं करते इसलिए मुझे बताते नहीं, प्यार नहीं करते इसलिए बताती नहीं। ఓ మాటి మాటికి ఏమి విసిగిస్తుంది అంటే, నన్ను ప్రేమించటం లేదు అందుకే నువ్వు చెప్పడం లేదు, నన్ను ప్రేమించడం అందుకే చెప్పడం లేదు, చాలా మాటి మాటికి విసిగించేది. अब समसोन को अपना प्यार को प्रूफ करना था, ఇప్పుడు సంసోను తన ప్రేమను నిరూపించాలి. सब कुछ ओपन करके खोल के बता देता है। అన్ని బట్టబయలు చేసి చెప్పేశాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. आज आपको भी धोखा देने के लिए शत्रु किसी स्त्री के रूप में, किसी पुरुष के रूप में आ सकता है। ఈ రోజు కూడా శత్రువు మిమ్మల్ని మోసపరచాలని ఏ ఒక్క స్త్రీ రూపంలో గాని ఏ ఒక్క పురుషుని రూపంలో గాని మీ వద్దకు రావు ఉండవచ్చు. परमेश्वर आपके साथ अभी है, దేవుడు ఇప్పుడు మీతో కూడా ఉన్నాడు. परमेश्वर आपको छोड़ के चले जाना है, यही शैतान का उद्देश्य है। దేవుడు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టి మీకు దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి, ఇదే శాతాను యొక్క ఉద్దేశం. क्योंकि जब तक परमेश्वर आपके साथ है, शैतान आपको हरा नहीं सकता। కానీ ఎప్పటి వరకైతే దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడో సాతాను మిమ్మల్ని ఓడించలేడు. जब तक परमेश्वर आपके साथ है, शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ఎప్పటి వరకు దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటాడో సాతాను మిమ్మల్ని ఏమీ చేయలేడు. सिमसोन का भी जब तक परमेश्वर उसके साथ था, प्रभु का अभिषेक उसके ऊपर था, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। సంసోనుతో ఎప్పటి వరకు దేవుడు ఉన్నాడో, దేవుని యొక్క అభిషేకం ఎప్పటి వరకు అతని మీద ఉందో, శత్రువు ఏమి చేయలేకపోయాడు. लेकिन उस जो है स्त्री के बहकावे में आकर उसने अपने जो सीक्रेट अनॉइंटिंग का जो सीक्रेट था, उसके बल का जो सीक्रेट था, सब कुछ बता दिया। కానీ ఆ స్త్రీ యొక్క మాటల్లో పడిపోయి, ఆ స్త్రీ యొక్క ప్రేమలో పడిపోయి తన రహస్యాన్ని, తన అభిషేకాన్ని అంతను బట్టబయలు जो చేశాడు. अभिषेक परमेश्वर ने उसे दिया था, ఏ అభిషేకం అయితే దేవుడు ఇచ్చాడు, जो बाल प्रभु ने बोला था कभी नहीं काटना, ఏ వెంట్రుకలైతే ప్రభువు ఇచ్చాడు ఎప్పుడు కత్తిరించకూడదని, जिस कलिसिया को प्रभु ने दिया था कि इससे अलग मत होना, ఏ సంఘాన్ని అయితే దేవుడు ఇచ్చాడు దీనికి వేరుగా जो ఉండకూడదని, अनॉइंटिंग प्रभु ने दिया था कि उससे डिस्कनेक्ट नहीं होना, ఏ అభిషేకం అయితే ఇచ్చాడు దేవుడు దీనికి వేరు जो పడకూడదని, प्रार्थना जीवन दिया था कि उसको बंद मत करना, ఏ ప్రార్థన జీవితం ఇచ్చాడో ఇది जो మానివేయకూడదని, पवित्रता दिया था कि उसको खराब मत ఏ करना, పరిశుద్ధత అయితే దేవుడు ఇచ్చాడో దీన్ని నాశనం చేయకూడదని, जो परमेश्वर की संगति दिया था कि उससे दूर मत चले ఏ जाना, సహవాసం అయితే దేవుడు ఇచ్చాడు దానికి దూరంగా వెళ్ళకూడదని, सब कुछ जो है शत्रु के सामने खोल कर रख देता అన్ని है। శత్రువు ముందు విప్పివేశాడు. ये है मेरा सीक्रेट। ఇదే నా రహస్యం. और जो है बड़े गोद में प्यार से सुलाकर सारे जो है अनॉइंटिंग के सीक्रेट को वो काट देती है। ఓ తన ఒలిలో పడుకోబెట్టుకొని అంత అభిషేకం యొక్క శక్తిని, రహస్యం అంతను కత్తిరించి వేసింది. पूरा बाल को मुंडा देती है। మొత్తం వెంట్రుకలన్నీ తీసివేసింది. अब सिमसोन को ये नहीं पता कि सब कुछ वो खो गया है। ఇప్పుడు సంసోనుకి తెలియదు నేను అన్ని కోల్పోయానని. हालेलुया। హల్లెలూయా. खोए व्यक्ति को इमीडिएटली नहीं पता चलता कि वो खो गया है। ఆ ప్రార్థించే వ్యక్తికి వెంటనే తెలియపరచబడదు నేను కోల్పోయానని. हालेलुया। హల్లెలూయా. 16वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक 16वां अध्याय में आएंगे। న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 16వ అధ్యాయానికి వద్దాం. 16वां अध्याय 16వ అధ్యాయము उस वचन को मैं पढ़ना चाहूंगी। 20वां वचन। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की भेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। సంసోను 20:21 ఫిలిష్తీయులు నీ మీద పడుచున్నారనగా అతడు నిద్ర మేలుకొని ఎప్పటి ఎట్లు నేను బయలుదేరి విడజిమ్ముకొందుననుకొనెను. అయితే యెహోవా తనను ఎడబాసెనని అతనికి తెలియలేదు. అప్పుడు ఫిలిష్తీయులు అతను పట్టుకొని అతని కన్నులను ఊడదీసి గాజాకు అతని తీసుకొని వచ్చి ఇత్తడి సంకెళ్లతో అతన్ని బంధించిరి. हालेलुया। హల్లెలూయా. इससे पहले कई बार फलिस्तियों ने
सिमसोन को बांधना चाहा, ఇంతకు ముందు ఫిలిస్తీన్లు ఎన్నోసార్లు కట్టాలని అనుకున్నారు సంసోన్ని. कितने बार उसको बंदी गृह में डालने की कोशिश करी, ఎన్నోసార్లు వారు జైల్లో వేయాలని అనుకున్నారు. लेकिन फेल हो गए। కానీ వారు అసఫలమైపోయారు. क्यों? ఎందుకు? परमेश्वर उसके साथ था। దేవుడు అతనికి తోడుగా ఉన్నాడు. लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा उसके पास से चला गया था। కానీ వాక్యం ఇక్కడ తెలియపరుస్తుంది, దేవుడు అతన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. हालेलूया। హల్లెలూయా. अभी सिमसोन को एक आम व्यक्ति की तरह वो पकड़कर जो है ले जाते हैं, ఇప్పుడు సంసోన్ని ఒక సామాన్యుడు మనిషిని వలె పట్టుకొని उसके తీసుకెళ్ళిపోయారు. दोनों आंखों को फोड़ डालते हैं, రెండు కన్నులను ఊడదీసివేశారు. बंदी गृह में डाल देते हैं, అక్కడ బందీ గృహంలో వేసివేశారు. बेड़ियों से जकड़ देते हैं, సంకెళ్లతో బంధించేశారు. चक्की पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। అక్కడ వారు తిరిగలు విసిరువాడుగా మార్చివేశాడు అక్కడ. हालेलूया। హల్లెలూయా. क्योंकि परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया। దేవుడు అతన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. एक व्यक्ति के पास जब तक परमेश्वर है उसके साथ उसे पता नहीं चलेगा कितना सेफ्टी प्रभु उसे दे रहा है। ఏ వ్యక్తితో అయితే దేవుడు ఉంటాడో అప్పటి వరకు తెలియదు ఏంటంటే దేవుడు అతనికి ఎంత సురక్షితం प्रभु అనుగ్రహిస్తున్నాడని. की सेफ्टी में रहकर मनमाना जीवन जीते रहते हैं। దేవుని సురక్షితంలో ఉండి ఇష్టానుసారంగా జీవితాన్ని జీవిస్తారు. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। దేవుని సంతోషపరచాలని ఏమి చేయరు. आत्मिक जिंदगी के बारे में बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहता है। ఆత్మ విషయాల మీద ఏమి ధ్యానం ఉంచారు. लेकिन जिस वक्त प्रभु छोड़कर चले जाता కానీ है, ఏ సమయం అయితే దేవుడు విడిచిపెట్టి एक వెళ్ళిపోతాడో, नुकसान के बाद दूसरा नुकसान, दूसरे नुकसान के बाद नुकसान आते रहता है। ఎప్పుడైతే నష్టం మీద వెనువెంట వస్తుందో, हालेलूया। హల్లెలూయా. आज की सुबह प्रभु हमसे बात कर रहा ఈ है। రోజు ఉదయం దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నాడు. परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर మనకు सकते हैं। మనము దేవునికి వేరుగా ఉండి ఏమీ చేయలేము. परमेश्वर हमारे साथ रहने से काफी है। దేవుడు మనతో ఉంటే చాలు. प्रभु के साथ साथ हम चलेंगे, దేవునితో మనం నడుస్తాం. प्रभु के संग हम रहेंगे। దేవునితో మనం ఉందాం. प्रभु हमें हर जगह हमारे जीवन के हर भाग में वो विजय देगा। దేవుడు ప్రతి స్థలంలో మనకు జీవిత ప్రతి భాగంలో మనకు తోడుగా जो ఉంటాడు. हमारे लिए लग रहा है कि ये मुझसे हो नहीं सकता, ఏదైతే మనకు అనిపిస్తుంది ఇది మన వల్ల ये కాదని, इम्पॉसिबल है, ఇది అసాధ్యం, परमेश्वर यदि आपके साथ है तो सब कुछ संभव हो దేవుడు जाएगा। మీకు తోడుగా ఉంటే సమస్తము సాధ్యం అవుతుంది. आइए प्रभु की उपस्थिति में उठकर खड़े हो రండి जाएंगे, దేవుని సన్నిధానంలో లేచి నిలబడదాం. प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आप मेरे साथ रहिए। ప్రభువుతో చెప్తాం, ప్రభువా మీరు నాకు తోడుగా प्रभु ఉండండి. मैं आपसे अलग रहकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ప్రభువా నీకు వేరుగా ఉండి నేను ఏమీ చేయలేను. आपके बिना सहायता के मैं कहीं कुछ भी हासिल नहीं कर నీ सकता। సహాయం లేకుండా నేను ఏమి సాధించలేను. मुझे आप चाहिए प्रभु। మీరు నాకు కావాలి ప్రభువా. प्रभु मैं आपके साथ बने रहना चाहता हूँ। మీతో ఉండాలని నిలకడగా प्रभु मैं ఉండాలని आपके కోరుకుంటున్నాను. साथ जीना चाहती हूँ। మీతో కలిసి జీవించాలని मैं आपसे కోరుకుంటున్నాను. दूर नहीं जाना మీకు चाहती। దూరంగా వెళ్ళాలని दुनिया के కోరుకోలేదు. लोग परमेश्वर रहित लोगों की तरह मैं जीना नहीं ఈ चाहता। లోకానుసారమైన మనుషులు దేవుని లేని ప్రజలుగా నేను ఉండాలని కోరటం లేదు. प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। ప్రభువా నీ కొరకు జీవిస్తాను. प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। ప్రభువా మీతో నేను నడుస్తాను. आत्मिक जिंदगी मेरे लिए पहला स्थान होगा। ఆత్మీయ జీవితమే నా మొదటి స్థానం प्रभु అవుతుంది. से कहेंगे प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगा। ప్రభుతో చెప్తాం, ప్రభువా నీ కొరకు మేము जब జీవిస్తాను. तक परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ है शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ఎప్పటి వరకు है। దేవుడు ఆ వ్యక్తితో ఉంటాడు, శత్రువు ఏమీ సాధించలేడు. परमेश्वर जिसके साथ है उसे कोई विरोधी उसका नाश नहीं कर सकता ఏ వ్యక్తితో है। దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు, ఏ విరోధి కూడా ఆ వ్యక్తిని నాశనం చేయలేడు. परमेश्वर हमें विजय देगा। ప్రభువు మనకు విజయం ఇస్తాడు. क्या हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? మనము దేవునితో ఉండాలని प्रभु కోరుకుంటున్నామా? के संग जीना चाहते हैं? ప్రభుతో కలిసి प्रभु से జీవించాలనుకుంటున్నామా? कहेंगे प्रभु मैं आपके संग जीऊंगा। ప్రభు నీతో కలిసి నేను मैं आपके జీవిస్తాను. साथ संगति करूंगा। ప్రభు నీతో సహవాసం मैं आपसे చేస్తాను. प्रार्थना करूंगा। प्रभु మీతో ప్రార్థిస్తాను. आपकी उपस्थिति से प्रेम करूंगा। మీ సన్నిధిని ప్రేమిస్తాను. आपके भवन को प्रेम మీ करूंगा। మందిరాన్ని ప్రేమిస్తాను. प्रभु आपके साथ साथ मैं चलूंगा। మీతో కూడా నేను आपके నడుస్తాను. संग ही मैं रहूंगा। మీతోనే ఉంటాను. हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा। इस वक्त प्रभु के दास हमें प्रार्थना में चलाएंगे। हालेलुया। ప్రార్థన Thank you, Lord. నడిపిస్తారు.